பெண்ணுங்க இன்னொரு பெண் அந்த பெண் எடுத்துட்டு வரவா பக்கத்து கிளாஸ் ரூம்ல பெண்ணு வேண்டாம் உங்கள் கிளாஸ் இல்லையா தேடி பார்த்துட்டு சரி பார்த்து ஏசியா மண்ணில் தானே இருக்கு ஜஸ்ட் யூ கண்ட்ரோல் right. So good evening. So I hope you all understand the purpose of you coming here. Right, what is the purpose? Right. So every year around this time, I don't know whether this is a blessing for UPSC aspirants or a curse. சரியா நம்ம ஆல்ரெடி படித்த புக்கு பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு சரியா பட்ஜெட் செஷன் ஆரம்பிக்கிறப்ப இன்னொரு புக்கையும் லான்ச் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே. So of course it's a very good resource material because if you look at the contents of this economic survey, அதில் இருக்க contents வந்து பெரும்பாலும் it will be helpful for you in forming an opinion, in framing substantiation for your answers, understanding the actual position of the economy. ஸோ மேக்ரோ எக்கனாமின்னு சொல்லி நம்ம பேசிக்ஸாக ப்ரிலிம்ஸில் படிக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் in reality how it is, what are the problems that we face அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். And along with that, see, in the last 2 years, the economic survey's intent has changed, but earlier, சரி 21க்கு முன்னாடி வரைக்குமே usually the economic survey had 2 books, 2 volumes, but you are fortunate enough to have just one, I guess. சரியா 2 இருக்கும். அதில் one book usually served as the statistics and the second book usually served as a recommendation for policy making. சரியா ஸோ அது வந்து it was widely accepted, it was well read. ஏன்னா அதில் தான் நிறைய ஐடியாஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த டேர்ம்ஸ் that we use ட்வின் பேலன்ஸ் ஷீட் சிண்ட்ரோமோ அல்லது யூபிஐன்ற கான்செப்ட், பேட் பேங்க்ன்ற கான்செப்ட், ரைட்? த கான்செப்டுவலைசேஷன் was in fact started in these kinds of economic surveys. But after 2021 onwards, the government, or let's say the chief economic advisor, who is the author of this document, has decided to go with just one instead of 2, stating that the role of the economic survey is to be a survey in the first instance and not just be a policy document. Because the very word economic survey na survey means it has to give facts about certain things, இல்லையா? அதை வச்சு நீங்க ஃபார்ம் பண்ணிக்கங்க ஒப்பீனியனா. It is not the aim or the role of the chief economic advisor to recommend certain things. அப்படின்னு சொல்லிட்டு with that basis they just released one. ஸோ அதுல இருந்து then after that மாறிட்டாங்க, அனந்த நாகேஸ்வரன் அதுக்கப்புறம் வந்தாங்க. But even after that they are continuing with this publication of one. சரியா இதுலயே இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே இங்கே இன்வால்வ்டாக இருக்குது. யூஸ்வலி we will have 10 chapters. Last year around we had one extra. This year we have 13 chapters. அதில் to act as a balance there are 2 chapters which in fact are not let's say strictly in line with how the pattern of this economic service chapters would be, and they are ஒன்று வந்து இந்த பாலிசியில் what we should do அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்டரி டோனில் 2 இருக்குது, and the other is an essay about how AI is affecting labor. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ரெக்கமெண்டரி நோட் ஒன்று இருக்குது. சரி, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் 2, the tone of this survey is similar to what had appeared in the previous years. So எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், it will start with usually the picture of the GDP development எப்படி இருந்திருக்கு,
what are the happenings in inflation, நம்ம படிக்கக்கூடிய பேசிக்ஸில் எக்கனாமி நம்ம படிக்கிறோம்ல, இன்ஃப்ளேஷனில் என்ன நடந்திருக்கு, மானிட்ரி டெவலப்மெண்ட், மானிட்ரி பாலிசிஸில் என்ன டெவலப்மெண்ட் நடந்திருக்கு, ஃபிஸ்கல் பாலிசிஸில் என்ன டெவலப்மெண்ட் நடந்திருக்கு, வாட் ஹஸ் ஹேப்பன் டு தி எக்கனாமிக் செக்டர்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர், சர்வீஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்ன நடந்திருக்கு, சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், சரியா, லேபர் எம்ப்ளாய்மெண்ட், இந்த மாதிரியான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் டேட்டா அண்ட் certain things that we can use அந்த மாதிரி ஒரு டோனில் தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ we will இந்த வாட்டி 13 சாப்டர்ஸ் இருக்குது. I'll try to, ஏன்னா ரொம்பவும் அதிகமாகவும் அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, because this is a time where you have to be concentrating something else. பெரும்பாலும் I will say that, to be frank, the main takeaway from this book will be having a relevance in your mains more than in your prelims. ஆனால் it can help you revise the topics of your prelims, because நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்பவே நம்ம எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கோம் அப்படின்றது அப்பப்போ whether it will point out your deficiencies or whether it motivates you that you are let's say well prepared for this examன்றது, I don't know how this discussion is going to be. And கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் இருக்கும். We can further analyze, அதாவது ஒரு சர்வே சொன்ன விஷயத்தை நம்ம ஃபர்தராக கூட அனலைஸ் பண்ணலாம், whether that is correct or not. அதுக்கு கவுண்டர் ஒப்பீனியன்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம். பட் திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபோரம் டு டூ தேட், பிகாஸ் மை டியூட்டி ஹியர் இஸ் டு ப்ரெசென்ட் வாட் தி எக்கனாமி சர்வே சேஸ். மேபி அங்கங்கே அப்பப்போ நம்மளோட நாலேஜ் வச்சு எதாவது சொல்லலாமே தவிர, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் ரொம்ப அதிகமாக வெளியில் போக வேண்டாம். லெட்ஸ் ஸ்டிக் டு த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் புக். ஓகே, ஃபைன். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் தி எக்கானமி கெட்டிங் பேக் இன்டு the fast lane. So this particular chapter focuses on what were, சரியா, என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இந்த உலகத்துல இந்த லாஸ்ட் 1 yearல, what kind of economic state the world is in, நம்ம என்ன மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜெனரல் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இட் செட்ஸ் த டோன் ஃபார் தி அதர் சாப்டர்ஸ் டு கம். சரியா? ஸோ என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜஸ்ட் லுக் அட் how the IMF is projecting that the world will grow at 3.3%. The global GDP growth is likely to be at 3.3%. Just look at these figures. You can see the trends of the global growth. நீங்க March 22 அதெல்லாம் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா it was around 4. அப்புறம் ரிவிஷன் பார்க்குறப்ப in the last 1 year from 23 to 24, or let's say in this 24 first 6 half அது என்ன இருக்குன்னு சொன்னா, it has nearly, the growth has moderated. Earlier it used to be 4.3% இருந்துச்சு லாஸ்ட் இயரோட சர்வேல. now it has moderated. So this is the global statistic. growthன்றது என்ன ஆகுது இந்த for this year, it is not as high as it was in the last year. It has come down. Whether it has come down drastically, whether it is something that we to be afraid of, no. So yeah, there is a slight moderation in growth. You can see how the emerging economies, emerging markets and developing economies ன்னு சொல்லுவாங்க. This is the IMF classification. World Economic Outlookல அவங்க இந்த classification இந்த terms தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, so if you look at the world, it is around 3.3, but the advanced economies are likely to grow at 1.9% this year. But if you look at the emerging economies, சரியா? ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இதிலேயே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும், if the global growth itself is going to shrink by marginally 0.1%, whether all the countries are going to have or have a similar effect அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு just look at how USA is likely to grow. USA ஓட growth rate வந்து 2.8%னா யூரோப்போட பர்சன்டேஜ்ன்றது 0.8லேருந்து 1% தான் வரும் this year. ஸோ எமர்ஜிங் எக்கானமிஸ் எல்லாமே எப்போவுமே அரவுண்ட் 4, அதெல்லாம் கொஞ்சம் எமர்ஜிங் எக்கானமிஸ், இட்ஸ் அ ஃபேக்ட் that they will be growing at a higher rate in comparison to the global advanced economies. This was in normal cases, but usually during the time of, let's say, COVID அல்லது ஏதாவது எக்கனாமிக் பூம்ஸ் அந்த மாதிரி வர்றப்ப the same position will not apply. For let's say USAன்றது 2%, 3% தான் க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கிறது, 4-5% கூட க்ரோ ஆச்சு immediately after the COVID year because of a huge stimulus and recovery pattern. சரியா?
ஸோ லாஸ்ட் இயர் நம்ம ஸ்டில் ஃபர்தராக உள்ளே போகிறப்ப சில விஷயங்கள்லாம் பார்ப்போம். யூஎஸ்ஏயோட க்ரோத்ன்றது கம்பேர்ட் டு அதர் அட்வான்ஸ்ட் எக்கானமிஸ் has been robust. It has not been faltering, it has not been moderating, it has been around the same. In fact, it's quite a surprise if you compare it with that of European economies. Both are advanced economies, but இவங்க ரெண்டோட growth trajectory வேற வேற மாதிரி இருக்கு. சரியா? அதெல்லாம் என்ன காரணங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். சைனா அண்ட் ஜப்பானை பொறுத்தளவுக்கு ரைட் ஆர் ஏஷியன் இதை பார்க்குறப்ப they also face a little bit of slowdown, especially ஜப்பானோடது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஜப்பான்ன்றது 5 ட்ரில்லியன்ல இருந்து என்ன ஆயிடுச்சு, இட் ஹஸ் ஷ்ரங்க் இட்ஸ் எக்கனாமி சைஸ் என்ன ஆயிடுச்சு, 5 ட்ரில்லியன்லேருந்து கம்மியாயிடுச்சு அதோட. சரியா? ஸோ த சிமிலர் பேட்டர்ன் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபாலோட் இன் த நெக்ஸ்ட் இயர் ஆல்சோ. சைனா அண்ட் ஜப்பான் தே ஆர் ஃபேஸிங் எக்ஸ்ட்ரீம் சுச்சுவேஷன்ஸ், எஸ்பெஷலி இந்த லாஸ்ட் இதில். இப்போது மேபி நெக்ஸ்ட் இயரில் கூட மாறலாம். இந்த சர்வே பீரியட் ஆஃப் திஸ் 24-25 இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் சைனா அண்ட் ஜப்பானோட எக்கனாமிக் ஸ்டோரின்றது they were also facing certain slowdowns, especially when it comes to manufacturing across the globe. Even in India, last year oda and the Q2 oda GDP la kuda manufacturing enna irukku sonna konjam slow down aayirukku. Not, it's not something to be very concerned of, but it has slowed down. Across the globe, manufacturing has stagnated. But if you compare it with services, services have all recovered. இது எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால், லாஸ்ட் இயரோட எக்கனாமிக் சர்வே, லாஸ்ட் இயர் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துச்சு, அதுக்கு முன்னாடி வச்சுப்போமே 2021 to 2022 இந்த பீரியடில் வாட் ஹேப்பன் வாஸ், ஈவன் இன் இந்தியா மேனுஃபேக்சரிங் growth was high. Across the globe also manufacturing growth was high. ஆனால் சர்வீசஸோட growth ஸ்லோ டவுன் ஆயிடுச்சு. காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், கோவிடுக்கு அப்புறம் ரெக்கவரின்னு ஒன்று சொல்ல, the recovery phase. In that recovery phase, it was the manufacturing which was picking up. The services industry or the service sector was in fact the last to actually pick up pace. சரி, அந்த lagged effect கூட இருக்கலாம் அப்படின்றது நம்மளோட அனாலிசிஸாக இருக்கும். Just see some indices that have been mentioned in the survey. How do we know that the manufacturing அப்படின்றது கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆகுதுன்றது எதில் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால், this blue color is the manufacturing index. What is this index? PMI na na? What is this PMI? சொல்லுங்க. Purchasing Managers Index. சரியா? This is a Purchasing Managers Index. This is one key index that we follow both in India as well as in the globe. சரியா? குளோபலாக S&P அப்படின்றவங்க தான் இந்த இண்டெக்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இந்தியாவில் முன்னாடி நிக்கே இருந்துச்சு, இப்போ HSBC அவங்க they are announcing this particular index. This particular index, contrary to how we get an idea about our economy based on GDP statistics. GDP statistics வச்சு தான் இந்தியா எவ்வளோ க்ரோ ஆகுது, எந்த செக்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். But it comes very late. It's, let's say, post ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் தான் அது வருது இல்லையா? So after things happen. But PMI is something that we are able to analyze the situation before the event itself. சரியா? ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப இந்த PMIன்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அன் இண்டெக்ஸ் விச் டேப்ஸ் இன் டு த கான்ஃபிடென்ஸ் சர்வே அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். கான்ஃபிடென்ஸ் இண்டெக்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இதில், how will this index vary from looking at your reactions? I feel I have to not go into economic survey, but just delete all these slides and straight away go into what is GDP. இல்லையா? என்ன பண்ணுவாங்க Purchasing Managers Indexல? What is actually the range in which it will be? The index will range from 0 to 100, but usually the index will be benchmarked against this 50% mark. 50 அப்படின்ற நம்பர்ல தான் வரும். எதுக்காக இந்த 50 அப்படின்னா, it is just இது எப்படி இந்த சர்வே எப்படி எடுப்பாங்க, இந்த இண்டெக்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவாங்கன்னா, they'll just ask you certain responses to the managers, production managers கேட்பாங்க. சரி, ஒரு ஃபேக்டரி யூனிட்ல போய் whether you expect a growth in the next month or the immediate month அப்படின்னு கேட்டா எஸ்ன்னு சொன்னாங்கன்னா the response will be marked as 100. If they say it is no, it will be marked as 0.
if they say I do not know anything, just like we do, okay, சரியா, அப்போ it will be marked as 50. அப்போ நீங்க பாருங்க, ஒருத்தரோட ரெஸ்பான்ஸ் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 0, 50, 100 இப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதோட ஆவரேஜ் எடுத்தா என்ன ஆகும்? எல்லாரும் ஜீரோ சொன்னா என்ன அர்த்தம்? எக்கானமி மேல நம்பிக்கையே இல்லைன்னு அர்த்தம். சரியா? அதுக்கு மேல உயிர் வாழ்ந்தா என்ன? ஸோ இட்ஸ் நெவர் கோயிங் டு ஹேப்பன் லைக் தட். ஸோ அதனால தான் அந்த 15 இருக்கும். இப்போ லெட்ஸ் சே மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் have a negative outlook of the economy, then the index will be showing a margin below 50, isn't it? 50 க்கு கம்மியா தானே இருக்கும். If everyone feels optimistic, it will be above 50. How far it is above 50 அப்படின்றது தான் the suggestion of this index. சரியா? So if you look at here, அதனால தான் இங்கேயும் என்ன இருக்கு, இந்த 15ன்ற பெஞ்ச்மார்க்கு மேலே தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அது. So if you just see from June 2024, you can find how the global purchasing managers index for manufacturing industries actually slowed down, which suggested a lack of optimism in the manufacturing segment. But if you see the case for services, அது கூடி இருக்கு. சரியா? ஸோ லெட்ஸ் சே ஈவன் அதாவது நம்மளுக்கு அத்தன்டிக்கான சோர்சஸ் அத்தாரிட்டேட்டிவ் ஜிடிபி வந்ததுக்கு அப்புறமும் we are able to find that it is services which is outpacing manufacturing. Manufacturing is facing certain problems. இதுன்றது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இதில் பாருங்க, but one thing that India can be a little bit proud of, or let's say happy about, is just look at this figure. சரியா? இங்க நம்ம வந்து அட்வான்ஸ்ட் எக்கானமிஸோட இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஜஸ்ட் லுக் அட் த கிளஸ்டர். ஒரு மாதிரி எந்த எக்கானமி நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் அந்த 50 அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே இருக்குது, க்ரோ ஆன மாதிரி இல்லை. பட் இஃப் யூ லுக் அட் இந்தியாவோட பர்ச்சேசிங் மேனேஜர்ஸ் இண்டெக்ஸ், எஸ்பெஷலி இன் மேனுஃபேக்சரிங், ஹேஸ் பின் லிட்டில் பிட் ஹையர். சரியா? ஸோ அக்ராஸ் த குளோப் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் கன்சர்னாக இருந்தால் கூட, இன் இந்தியா it is little bit fine in this year. சரியா? But whether it gives room for any complacency அப்படின்றது no, because manufacturing in growth percentages has reduced to some extent. சரி, க்ரோ ஆகிட்டு தான் இருக்குது. சரியா? இவங்கள மாதிரி கான்ட்ராக்ஷனோ இல்லை ரொம்ப க்ரோத்தே இல்லாத மாதிரிலாம் இல்லை, க்ரோ ஆகிட்டு தான் இருக்குது. பட் போன வருஷம் மாதிரி க்ரோ ஆனோமா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி. சரியா? Now coming to inflation. சரி, ஜிடிபியை பற்றி ஒரு சின்ன நோட். இன்ஃப்ளேஷனுக்குள்ளே வரலாம். ஜஸ்ட் லுக் அட் ஹவு தி இன்ஃப்ளேஷன் பேராமீட்டர்ஸ் ஹாவ் ட்ராவல்ட். ஜஸ்ட் லுக் அட் திஸ். அட்வான்ஸ்ட் எக்கானமிஸில் பாருங்கள், 22லாம் இந்த இயர் ஆஃப் 22, இந்த மிட் ஆஃப் 22, மோஸ்ட் ஆஃப் தி சரியா எல்லாமே ஹையாக இருந்துச்சா. ஸோ அதுலேருந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கு, குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. ஸோ அட்வான்ஸ்ட் எக்கானமிஸ் ஹாவ் சீன் a moderation in inflation. So last year has been a moderation in inflation, or we can call this as what? When the inflation which was high is reducing, then that is technically called as yes, correct, disinflation. சரியா? So if there is one word that we can attribute the inflation segment of the world, we can call that the world has been experiencing a disinflationary situation. சரியா? இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கும் என்ன நடந்திருக்கு, இந்தியாவை பாருங்க. இந்தியாவில் நம்ம வந்து we are very concerned about targeting it, இல்லையா? So because we are concerned about targeting the inflation முன்னாடிலாம் ரொம்ப ஹையாக இருந்தது தான். we have been trying to contain it within. ரொம்ப ஹையாக போயிட்டு குறைஞ்சிக்கலாம் இல்லை. நீங்கள் இந்த ரெண்டு பேட்டர்ன் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஓகே, ஸோ அடுத்து நான் இதை பற்றி ஃபர்தராக இன்ஃப்ளேஷன் எப்படிலாம் இருந்திருக்கு, அதோட காரணங்கள் என்னன்றது அடுத்தடுத்த சாப்டர்ஸில் இருக்குது. லெட்ஸ் see here another important fact. how inflation ஒன்று நடந்துச்சுன்னா how will be the response of countries? If let's say inflation is high, what will be the kind of monetary policy that we adopt? During times of high inflation, what type of monetary policy will we adopt? Contractionary, which means the interest rates will be
நான் அஃப்ரீதி பின்னாடி போயாச்சா? ஓகே. இன்ஃப்ளேஷன் என்னவா இருக்கும்? ஹையா இருக்குமா? அதுதான் நான் கேட்குறேன். சரியா? இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்னவா இருக்கும்? ஹைன்னு சொல்லு அப்படின்னு தருண் சொல்றாருல, அது சொல்லுங்க. ஓகே. நவ் ஆஸ் திங்ஸ் சேஞ்ச், 2022ல இருந்த மாதிரி இல்லைல்ல. கேன் லுக் அட் ஹவு தி ஆவரேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் வாஸ் ஸ்லோயிங் டவுன். ஸோ ஸ்லோ டவுன் ஆகிறப்ப என்ன மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும், என்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பாங்க? ஸ்லோ பண்றப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்ன பண்ணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் வில் பி ரொம்ப நல்ல வேலை. நான் வந்து நீங்க யார்கிட்ட படிச்சீங்கன்னு கேட்க முடியாது, ஏன்னா நான் தான் உங்களுக்கு நடத்துங்கன்னு நினைக்கிறேன். when inflation is slowing down, ஆனா இது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் மாதிரி பேசிக்கிட்டே உங்களுக்குள்ளேயே பேசிட்டே இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா? அதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. ஏன்னா ஹையா இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணும்? ஹையா இருக்கிறப்ப இன்ஃப்ளேஷன், when inflation is high, you keep the interest rates high, only then you can control. When inflation is less, then you have to lower your interest rates, as simple as that, இல்லையா? ரைட். அப்போ நம்ம குறைக்கிறோம். when interest rates come down, your deposit rate comes down, your borrowing rates comes down, the let's say the yieldன்னு சொல்லுவாங்க, அதான் அந்த ப்ராஃபிட்டோ அதில் வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டோ, the yield in an instrument will also tend to come down, isn't it? Let's say USAல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா, if USA is cutting the interest rates ன்னு வச்சுப்போம், சரியா? then the yield of that yield அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, I'll explain to you because many of you are newcomers, you will not probably understand what yield is. interest குறைஞ்சா yield என்ன ஆகணும்? குறையணும். Very carefully listen, because anyhow I'm going to speak about yield in the next 5 minutes. I do not know what kind of reaction I'm going to get from you. ₹1,000 is the price of a bond or a security upon which we have to fix an interest rate today. இன்னைக்குள்ள எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் வச்சு தானே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க, அப்படிதானப்பா? ஓகே. let's say the government wants to sell a bond, let's say issue a security with how much interest rate. அப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கணும் what is the inflationary situation பார்த்துட்டு 10% interest rate ஃபிக்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, a person who is buying this bond will get a yield of 10%. yieldன்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இட்ஸ் a kind of என்ன பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒரு yield வரும். ஃபினான்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதான் இல்லையா, ஒரு ப்ராஃபிட் ஒன்று வருது. அப்போ நான் வந்து 1000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அப்படின்னு சொன்னா, ஒவ்வொரு வருஷம் எனக்கு என்ன வரப்போகுது? 10%, which is nothing but the interest. எப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் ஈல்டு மாறும், எப்போ கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும்னா, if we are just going to hold on to this instrument, இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்கிட்ட தான் இருக்க போகுது இன்னொரு 10 வருஷத்துக்கு. let's say கவர்மெண்ட் பாண்ட் வந்து 20 வருஷம் பாண்ட் போடுறாங்க, லாஸ்ட் இயர்லாம் 50 வருஷம் பாண்ட்லாம் போட்டுருக்கலாம், 50-year பாண்ட். சரியா? நான் ஒரு நாள் உயிரோட இருப்பேன்னு தெரியாது. ஓகே, I'm buying this bond and can I keep it till my end? 50 வருஷம் வரைக்கும் நான் வச்சிருப்பேனா அப்படின்னா, no, that is not the purpose of this securities. Securities are meant to be tradable. They have to serve the purpose of liquidity. சரியா? அப்போ லிக்விடிட்டி பர்பஸை சர்வ் பண்ணணும்னா, எனக்கு ஒரு நாள் தேவைப்பட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன்? அதை விற்கணும்ல. For 5 years I've held on to this security having a yield of 10%, and now I decide to sell it in the market. At what price will I sell it? Because the price of this document is ₹1,000. கவர்மெண்ட் உங்கள்கிட்ட கொடுத்தது 1000 ரூபா தான். 1000 ரூபா தான் நீங்க பிரின்சிபல் பே பண்ணிருக்கீங்க. அதே 1000 ரூபாய்க்கு தான் மார்க்கெட்ல கொடுப்பேனா அப்படின்னா, it is based on the contingent economic situations of that time. இன்னைக்கு 10%ன்றது ஒரு நார்மல் வட்டியா உங்களுக்கு தெரியலாம். But do you think 10% of interest rate will seem a normal rate in a country like Japan or in USA?
ஜப்பானில் வந்து 10% ஒருத்தவங்க வட்டி கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்க, அவ்வளோதான், எல்லாரும் அங்கே தான் போவான். புரியுதா? இட்ஸ் வெரி வெரி ஹை. அவங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் நெகட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் இருக்குது, 0% இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் இருக்கிறதுனால தான் அவன் உலகம் ஃபுல்லாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் காசை வச்சுக்கிட்டு. ஏன்னா அவங்க ஊரில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியல அவனுக்கு. சரியா? ஸோ அட் வாட் ப்ரைஸ் வில் ஐ செல் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் இமேஜின், நம்ம ஒன்று வச்சுக்கலாமே, இன்னைக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ்லாம் அதிகம் 10%, ஒரு 5 இயர் பீரியடில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் கம்மியாயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோம். ஏன் கம்மியாயிருக்கு? கம்மியாயிருக்குன்னா என்ன ஆயிருக்கணும்? ஸ்லோ டவுன் ஆயிருக்கு, ஸ்டேபிள் ஆயிருக்கு, இன்ஃப்ளேஷன்லாம் இதாக இருக்குது. லெட்ஸ் சே தீஸ் ஆர் த சிச்சுவேஷன்ஸ். அண்ட் அட் தட் டைம் ரெப்போ ரேட் எல்லாம் கம்மியாயிருச்சு. அண்ட் தேர்ஃபோர் த கவர்மெண்ட் இஸ் in 2025 now, in 2030, let's say, the government is issuing a bond at 7%, which means a person buying that bond is going to get a yield of 7%. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்ன இருக்கோ அதான் ஈல்டு. ஆனால் பழைய பாண்டு புது சிஸ்டம்ல எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும். திஸ் இஸ் அ ஓல்ட் பாண்ட் which happened to be originating in a different situation. இப்போ நான் வந்து இதில் பண்ணுறேன், புது சிஸ்டமில், அதாவது when an economy is stable, when economic growth itself is 5%, when the repo rate is just 3%, இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த பாண்டை நான் செல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா, do you think people will buy? இப்போ நான் வரேன், சரியா? You are living in 2030. I'm going to sell this document, a document which gives me an interest rate of 10%, and I'm going to sell it in the market. The price of that document is 1,000 rupees. நான் இதை செல் பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சாலே there will be many who are waiting to buy it. Why? Because the interest rate is high, which means the yield is going to be higher. So people are more interested about the yield more than the interest rate. அது எப்படின்னா, புதுசாக ஒருத்தர் வாங்குறாருல, இஃப் ஐ கிவ் இட் அட் த 1,000 rupee, the yield is going to be just 10%. And I am not a person who is going to sell it on that basis, because there are many people who are demanding it. சரியா? அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? கொஞ்சம் அதிகமாக விற்கலாமான்னு ட்ரை பண்ணுவேன்ல. I will mark up my price and I will be selling it at 1,100 rupees. அதோட வேல்யூ 1,000 தான், அதில் வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் 100 ரூபா தான் வரப்போகுது இயர்லி. பட் ஐம் செல்லிங் இட் அட் 1,100, which means the new investor who buys it is going to have a different yield. The interest rate is going to be the same. கவர்மெண்ட் மாற்ற போகிறது கிடையாது. யார் வச்சிருந்தாலும் அவனுக்கு 100 ரூபா 10% கொடுத்தான் ஆகணும். இப்போ ஒரு பர்சனுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா, அடுத்த வருஷம் கவர்மெண்ட்லேருந்து 100 ரூபா அவனுக்கு டெபாசிட் ஆகும் upon an investment of 1,100. Last year வரைக்கும் a person was getting 100 rupee upon an investment of 1,000. Now he will be getting 100 over an investment of 1,100. இப்போ என்ன இருக்கும்? ஈல்டு என்ன இருக்கும்? 9.09% வருமா? சரியா? இப்போ 1,100 ரூபாய்க்கு விற்றாலே இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருவான், பரவாயில்ல இதில் 9% நம்மளுக்கு ஈல்டு கிடைக்குது அப்படின்னு வாங்கிட்டே இருப்பானா? எது வரைக்கும் வாங்குவான்? நான் 1,200ன்னு விற்கிற வரைக்கும் வாங்குவான். சரியா? இஃப் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங், லெட்ஸ் சே இன் தட் டைம் பழைய செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாரும் நிறைய பேர் மார்க்கெட்டில் விற்கிறாங்கன்னா, தேர் இஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸசிவ் டிமாண்ட் அண்ட் த ப்ரைசஸ் ஆஃப் தட் பாண்ட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் வெரி மச். When prices of a bond due to excessive demand increases, it is going to what? என்ன நடக்குதுங்க? இங்க அதிகமான டிமாண்ட் நடந்தனால என்ன நடந்திருக்கீங்க? yield என்ன இருக்கு? This is a relation between a price and a yield. சரியா? priceன்ற காம்பனன்ட் ஏன் வருதுன்னா, because there is reselling of this government securities or financial instruments in the market. புரியுதா? அப்போ நான் 1,200 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன், நிறையா டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்னா 8% தானே ஈல்டு இருக்க போகுது. இப்படி மாறுமானா? எஸ், டெஃபினெட்லி. மார்க்கெட்டோட டெண்டன்சிஸ், டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை வில்
have an impact on the yield of an instrument. அப்போ what is yield என்ற கான்செப்டே ஏன் வருதுன்னா, it makes an older security comply with the newer economic standards. இப்படி பண்றதுனால என்ன மாதிரி ஒரு பெனிஃபிட் வரும்னா, புது செக்யூரிட்டியே எனக்கு வேண்டாம், பழைய செக்யூரிட்டி தான் வேணும் அப்படின்ற ஸ்கியூட் டிமாண்ட் இருக்குல்ல, அது உடையும். And therefore every year when things pass by, the yield will keep on changing. Yield is dependent upon the interest rates. The interest rate is dependent upon what? Inflation rates. So let's say if America is having an economy that slows down, அப்ப inflation என்ன பண்ணும்? Slows down, inflation கம்மியாகுது, interest rate என்ன ஆகும்? கம்மியாகும்ல. interest rate கம்மியாகுதுன்னா then yield also, yieldனா பழைய டாக்குமெண்டோட yield, புதுசா வர்றது அதே தான். சரியா? you need not use the word yield also. Yield and interest are going to be the same only. அப்போ yieldum குறையணும். And therefore investors across the globe are interested about the yield in the market. அப்போ if they feel that in America the interest rates are going to come down, then they feel that the yield is going to be lesser and they may find other instruments to invest in. அப்படிதான் இந்தியா மாதிரியான எக்கானமிஸ் ஆர் பெனிஃபிட்டிங் ஃப்ரம் திஸ் டெண்டன்சிஸ். சரியா? அதனால தான் ஒரு டைமில் அமெரிக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இந்தியாவிலேருந்து வெளியில் பணம் போகிறதுக்கான காரணம் அதுதான். இஃப் தே இன்க்ரீஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், த yield is going to be higher in America and therefore people will go out from India, take out their investments. புரியுதா? இந்த கான்செப்ட் புரியுதுல, yield என்ற கான்செப்ட். ஓகே. ஸோ சாவரின் yield, இப்போ நீங்கள் எடுத்து just look at the sovereign yield. இப்போ லாஸ்ட் இதில் பாருங்க, யூஎஸோட yield பாருங்க. For quite some time the yield was lowering. Suddenly என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுதா? இந்தோனேஷியாவில் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா? இந்தியாவில் மட்டும் அப்படியே இருக்கா? மெக்சிகோவில் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா? இதெல்லாம் காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா, yield will become lesser when you know that the interest rate is going to become lesser. We have a feeling that in this year the economy's interest rate is going to become less because inflation has come down. So அதனால அது குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. திடீர்னு என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா, இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரெஷர் கூடுறப்ப markets are behaving in a way that they feel that the interest rates will not reduce further. For example, இந்தியாவில் கூட எடுத்துப்போமே. இந்தியாவில் how many times, how many instances in the last year have we expected a rate cut but the RBI has avoided? At last it happens today. இல்லையா? Today monetary policy committee meeting நடந்துச்சு. அதில் RBI governor has announced a 25 basis point cut in repo rates after many கிட்டத்தட்ட 14-15 months ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா? அதே ரேட்டில் தான் இருந்துச்சு. now it has reduced. அப்போ ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி எல்லாரும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம். ரிடக்ஷனே நடக்கலை. ஏன் நடக்கலைன்னா, இன்ஃப்ளேஷன் கம்மியாகுது but the pressure is still on. There are many uncertainties in the globe. சரியா? அப்போ அமெரிக்கா மற்ற எக்கானமிஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா, the same thing is happening. The yield was lowering but suddenly there is a spike because of the looming uncertainties in the globe. And how this uncertainty is அப்படின்றது is marked on this plot. The more these dots go up, the more the uncertainty is. This is a dot plot curve னு சொல்லுவாங்க. இதில் ஒரு கிராஃப் பாருங்க. ஃபெடரல் ரேட்ஸ் என்னவா இருக்கும்? ரைட்? ஃபெடரல் ரேட்ஸ்ன்றது என்ன? யூஎஸோட ரெப்போ ரேட்டா? சரியா? ஸோ அதுதான் ஃபெடரல் ரேட்னு சொல்லுவாங்க. யூஎஸோட ரேட் எப்படி இருக்க போகுதுன்ற அந்த அன்சர்டன்டி, ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு பி அப்படின்றது நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடிலாம் அவ்வளோ அன்சர்டனாக இல்லை. பட் இஃப் யூ லுக் அட் திஸ், யூ கேன் ஃபைண்ட் ஹவு த கிளஸ்டர் இஸ் பாயிண்டட் அப். சரியா? அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் அன்சர்டன்டி, வாட் ஆல் டு வி ஹாவ் அப்படின்றது பாருங்க. குளோபலி ட்ரேட் ஆல்சோ. சரியா? எக்ஸ்டர்னல் செக்டரில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இப்போ பாருங்க,
லாஸ்ட் இயர் அரவுண்ட் சூயஸ் கேனால்ன்ற ஒரே ஒரு மேரிடைம் ரூட்டில் டிஸ்ரப்ஷன்னால எந்த அளவுக்கு ட்ரேட் இம்பேக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அரவுண்ட் 15% ஆஃப் த ட்ரேட் ஹேப்பன்ஸ் த்ரூ தி சூயஸ் கேனால். ஓகே, அண்ட் த டிஸ்ரப்ஷன், சரியா, ரெட் சி கிரைசிஸில் அந்த டிஸ்ரப்ஷன் நடந்தனால ஆல் த ரூட்ஸ், அதாவது இங்கேருந்து யூரோப் போகக்கூடிய எல்லா ஷிப்பிங்கும் சூயஸ் கேனால் வழியாக போகிறது. இப்போ அங்கே போக முடியல, என்ன பண்ணணும்? எது வழியாக போகணும்? வாஸ்கோ ட காமாவோட ரூட்டை ரீட்ரேஸ் பண்ணணும் நம்ம. ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு கோ ஆல் த வே அப் டு கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் போய் மறுபடியும் போகணும். இட் டேக்ஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா 10 days ஃபார் இட். சரியா? For nearly a month this disruption was happening, and all the transit ships and the freights, right, container ships எல்லாமே இந்த மாதிரி குட்ஸை ஏற்றிட்டு போகிறது எல்லாமே ஒரு 10 days டிலே அப்படின்னு சொன்னால், just look at the logistics cost. This is what is making inflation stickier. Inflation பற்றி இன்னும் அடுத்த இதில் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இந்த அன்சர்டன்டிஸ் இருக்குது, and therefore whether we for sure know that all the problems, all the determinants of inflation is far gone அப்படின்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு கன்க்ளூசிவாக சொல்ல முடியுமானா, நோ, இட் இஸ் நாட். சரியா? ஸோ ட்ரேடில் ஒரு அன்சர்டன்டி இருக்குது, இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி போகுன்ற அன்சர்டன்டி இருக்குது. நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். வேர்ல்டு ட்ரேட் அன்சர்டன்டி இண்டெக்ஸ் பாருங்கள், இந்த லாஸ்ட் 1 yearல ஹவு மச் இந்த இண்டெக்ஸ், இதெல்லாம் குளோபலாக சில இண்டெக்ஸ் இருக்குது. ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க், that index also has been little bit higher than the, அப்போது இந்த லாஸ்ட் 6-7 months எஸ்பெஷலி யூஎஸில் எலெக்ஷன்ஸ் நடந்துச்சு, இந்தோனேஷியாவில் எலெக்ஷன்ஸ் நடந்துச்சு. ரைட், 2024ல் கிட்டத்தட்ட 3 largest democracies went for election: இந்தியா, USA and இந்தோனேஷியா. இந்த 3 எலெக்ஷன்ஸ்குள்ளே போனாங்க. பொலிட்டிக்கல் அன்சர்டன்டி ஆல்சோ வாஸ் தேர். சரியா? ஸோ அமிட்ஸ்ட் இதெல்லாம் குளோபலாக இருக்கக்கூடிய சில டெண்டன்சிஸ். பட் இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு இந்தியா இஸ் ஸ்டேபிள் அண்ட் ரெசிலியன்ட். தட் வி ஆர் ஏபிள் டு நோ பை தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், தி நேஷ்னல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், தட் இஸ் தி என்எஸ்ஓ போடக்கூடிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு, மற்ற மந்த்லி வரக்கூடிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாத்த வச்சு நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால், திஸ் இயர் வி வில் பி க்ரோயிங் அட் 6.4%. IMF ஓட எஸ்டிமேட்டில் இந்தியா இஸ் லைக்லி டு க்ரோ அட் 6.4%. அண்ட் இது வந்து ஜஸ்ட் தி அக்ரிகேட் ஜிடிபி மட்டும் கிடையாது. திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சஸ்டெயின்டு க்ரோத், ஆர் லெட்ஸ் சே தி ரெசிலியன்ஸ் இன் இந்தியா இஸ் சீன் அக்ராஸ் த காம்போனன்ட்ஸ் as well. GVA, gross value addition. Gross value additionன்றது ஒன்றும் கிடையாது. இட் இஸ் த which side of GDP? Gross value additionன்றது என்னதுப்பா? which side of GDP? Right. So product side or let's say supply side of GDP அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் you can find that pre-pandemic trend, அதாவது நம்ம பேண்டமிக்னு ஒன்று வராமல் இருந்திருந்தா the growth trajectory that India would have gone through. சரியா? அதுப்பா ஒரு growth நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம், ஸ்லோ டவுன் ஆகுது, மறுபடியும் அதேல அப்படியே வந்துட்டு எங்கே விட்டோமோ அதுலேயே வர்றதுக்கு பேர் growth கிடையாது. growthன்றது ரெக்கவர் ஆகி, ஒருவேளை இந்த இன்சிடென்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஈவெண்ட் நடக்காமல் இருந்திருந்தா நம்ம எந்த பொசிஷனை ரீச் பண்ணியிருப்போமோ அந்த ப்ரீ பேண்டமிக் க்ரோத் ட்ரெஜெக்ட்ரியை நம்ம ரீச் பண்ணுறோமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் ஆல் திஸ் இன்ஸ்டன்சஸ், அக்ரிகல்ச்சரல் ஜிவியை டெஃபினெட்லி ஹேட் நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா கோவிட் டைம்லேயும் அவங்களுக்கு எந்த விதத்துலையும் ஸ்லோ டவுன் இல்லைன்றனால தே ஆர் ஃபார் அபவ் தி ப்ரீ பேண்டமிக். அண்ட் ஆல் தி அதர் செக்டர்ஸ், அது இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், சர்வீசஸாக இருக்கட்டும், they have finally caught up with the pre-pandemic growth trajectory levels. சரியா? ஸோ நாட் ஜஸ்ட் growth, முன்னாடி இந்த growth-ஐயும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணுற அளவுக்கு இப்போ கெப்பாசிட்டி வந்துருச்சு. அண்ட் தட் இஸ் வை வி ஆர் யூசிங் த டேர்ம். சரியா? அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங்கை பொறுத்தளவுக்கு ஆஸ் வி ஹவ் ஆல்ரெடி சீன், பிஎம்ஐ மேனுஃபேக்சரிங்கிறது இந்தியாவில் அப்படியே கூடிக்கிட்டேலாம் இல்லை. இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாச்சு, தென் மேலே போச்சு. லாஸ்ட்
50க்கு மேலே தான் இருக்குது. இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் அவுட்லுக், பட் இட் இஸ் இன் சஸ்டெய்னிங் ஹை. சரி, அதனால ஒரு மாடரேட்டான ஒரு க்ரோத் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. சம் அதர் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் இந்தியாஸ் ஜிடிபியில், ரியல் ஜிடிபி இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஐ திங்க் private consumption has become 61.2, which is the highest across in recent years. அது இருக்கிறதுலேயே அதிகமாக ஜிடிபிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது எது? Private consumption தான், no doubt in it. But the share of its contribution to the economy has been increased, and in the last year it has increased to a historic high of nearly 61%, cementing the nature and the structure of India's economy as a consumption based economy. சரியா? மற்ற எக்கானமிஸ் மாதிரி இல்லை, இந்தியான்றது ஹெவிலி பேஸ்ட் ஆன் கன்சம்ஷன். சரியா? அதான் இங்கே பார்க்க முடியும். ஜஸ்ட் அந்த ப்ரொப்போர்ஷன் பார்த்துக்கோங்க, உங்களுக்கு தெரியலன்னா நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. தீஸ் ஆர் த 4 எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி. பேசிக்காக நம்ம ஜிடிபியில் பார்ப்போம்ல, என்னது? ஜிடிபி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எக்கானமி புக்கை திறந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் இருக்குமே, அது என்னது? C plus I plus G plus, சரியா? அதை வச்சு தான் நம்ம எது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ கன்சம்ஷன்றதுக்கான டேர்ம் வந்து என்னது? ப்ரைவேட் ஃபைனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். GFCFன்றது இட் இஸ் த நேம் தட் வி ஆட்ரிபியூட் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அது என்னது? இது வந்து கவர்மெண்ட் ஃபைனல் கன்சம்ஷன். GFCFன்றது கிராஸ் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். சரி, கிராஸ் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் தான் ஐ. ஜின்றது கவர்மெண்ட்ஸ் ஃபைனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட்ஸ். சரியா? ஸோ அதில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பிகாஸ் ஆஃப் தி இம்பேலன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட்ஸ் ஆஃப் நியர்லி 2% இஸ் லீக்கிங் அவுட் இன் டு தி எக்கானமி. ஸோ திஸ் இஸ் பீன் அ கன்சிஸ்டன்ட் பேட்டர்ன். அது இந்த வருஷம் மட்டும் வந்தது கிடையாது, எப்போவுமே நடக்கிறது தான். சரி, ஆர் இம்போர்ட்ஸ் எக்ஸீட் ஆர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ன்றனால நம்மளோட ஜிடிபிலேருந்து ஒரு லீக்கேஜ் இருக்குது. ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் இதை பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியுது. என்னது? 2% நெட் எஃபெக்டில் லீக்கேஜ் நடக்குது. ஓகே. அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு, ஈவன் தோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹேஸ் பீன் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு 31%. முன்னாடிலாம் வந்து 2019 இட் வாஸ் அ வெரி சம் ட்ரெண்ட் that it was only contributed to 29%. கோவிட் டைம்லேயே ரொம்ப கம்மியாச்சு. பட் ஆஃப்டர் தட் திங்ஸ் ஹாவ் பின் வெல் 30% மேலே ரீச் பண்ணியிருக்கிறோம். நீத்தி ஆயோக் கூட has given a suggestion that India has to grow and reach its target of 5 trillion. We need at least 36% of contribution from the gross fixed capital formation, which means it can come with a trade-off against consumption. Consumption குறைஞ்சாதான் அது நடக்கும். சரியா? பிகாஸ் இது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனாலே வேற எங்கே ஒரு இடத்துல கம்மியாகணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் சஜஸ்டிங் ஹியர் ஆல்சோ இன் திஸ் இயர்ஸ் எக்கனாமிக் சர்வே ஆல்சோ. In 2-3 articles and in references, they had spoken about how India should aim to increase at least 35% of share from the gross fixed capital formation. சரியா? So investment slow down ஆயிட்டு இருக்கு, but this is not something that India should be so bogged down about, because it's a temporary trend அப்படின்னு சொல்லி economic survey is arguing. சரியா? Why is this a temporary trend na? Just look at this housing ஒரு sector, அதாவது gross fixed capital formation. This is an capital formation, like what's the investments இல்லையா? ஸோ அதில் எதெல்லாம் அதிகமாக வரும்னு சொன்னால், investment by firms, investments by us also is included. In fact, our investment is the biggest chunk of it. இருக்குல்லே அதுதான் அதிகம். அது எதில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம்? நம்மளோட ஃபிக்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன், ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸோட ஃபிக்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்குது? எந்த விதத்தில் இருக்கும்? நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா? இந்த வருஷம் ஃபிக்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் பண்ணியிருக்கீங்களா? இது தெரியாமல் ஃப்ரண்ட் பெஞ்சில் வந்து உட்காந்துட்டீங்களா? எஸ் அஃப்கோர்ஸ். இல்லை, நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தானே ஃபிக்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் நடந்திருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் சேவிங்ஸ் த பேசிஸ் ஃபார் இட், பட் ஹவு? எஸ், housing, constructions.
சரியா? ஸோ ஹவுசிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இருக்கலே நம்பர் 1 கான்ட்ரிபியூட்டர் டு திஸ் ஃபிக்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். அதில் நீங்கள் ஹவுசிங் சேல்ஸோட டேட்டாவை எடுத்து பாருங்கள். இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்தால் தான் அது என்ன பண்ணுவோம்? The more the constructions are happening, we tend to indicate that it is a increase in gross fixed capital formation. But if you just look at this, supplies பாருங்க, supplies increase ஆயிட்டே இருந்திருக்கு. இந்த last 2 quarters-ம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? Supply has decreased, right? And therefore housing and construction sector in manufacturing, manufacturingல construction ஒரு part, சரியா? ஸோ அஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் அது ஒரு பார்ட். ஸோ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கம்மியாயிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு காரணமாக என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா, ஹவுசிங்கிற ஒரே ஒரு யூனிட்டை வச்சு சொல்கிறாங்க. பில்டப் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி. முன்னாடிலாம் பாருங்க என்ன நடந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடிலாம். சப்ளை ஹாஸ் அவுட் ஸ்ட்ரிப்ட் த சேல்ஸ். இப்போ இங்கே பாருங்க நிறைய கட்டியாச்சு, கம்மியாக வாங்கியிருக்கிறாங்க. அப்போ அதெல்லாம் விற்பனை ஆகணும்ல, right? Only if this demand supply mismatch is met, maybe construction can pick up. So இந்த ட்ரெண்டை அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க, சரியா? இல்லை ஹவுஸ் ஹோல்ட் எல்லாமே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையா? இல்லை, இந்த ஹவுசிங் சேல்ஸ்ன்றது ஐ திங்க் இட் இஸ் மோஸ்ட்லி ப்ரைவேட் ஹவுசிங்ஸ். கவர்மெண்டோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பெண்டிங் இதில் எடுக்கல, பட் இது ஏதோ ஒரு சர்வேலேருந்து எடுத்திருப்பாங்க. ஐ எம் நாட் கான் இன் டு தட் சர்வே, சரியா? ரைட். அதை தாண்டி வேற எப்படிலாம் ஸ்டெபிலிட்டியை இந்தியா வந்து சிமெண்ட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் ஹவு இட் ஹஸ் ஷோன் இட் செல்ஃப் டு பி ஸ்டேபிள் இன் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொன்னால், 1, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு கம்மியாக இருந்தாலும் இந்தியாவில் கவர்மெண்டோட ரோல் இன் திஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ்ட் இயர் ஆன் இயர். கவர்மெண்ட்ஸ் கிராஸ் ஃபிக்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன், சரியா? அதில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, சரியா? மொத்தமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் கூட government investments have picked up pace, which means that it can counterbalance any kind of supply mismatches. அது மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது என்னது டிஸ் சேவிங்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை, டெஃபிசிட்டை தான், டெஃபிசிட்டோட இன்னொரு நேம் தான் என்னது டிஸ் சேவிங்ஸ், சரியா? கவர்மெண்ட் டிஸ்பைட் the situations that we were in the COVID, both the central government as well as the state governments, they did not increase their debt by a huge margin, சரியா? அந்த வருஷம் நம்மளுக்கு மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் எடுத்தோம், பட் ப்ராப்பராக ப்ருடென்ஷியல் ப்ராக்டிசஸை யூஸ் பண்ணி ரெஸ்பான்சிபிள் பட்ஜெட்டிங் பண்ணதுனால இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் we were able to cut down on the fiscal deficit. This year, surprisingly, from 5.4 4.8% is a fiscal deficit target as announced in the budget, சரியா? அப்போது 9% மேலே இருந்த 9.4% கோவிட் வருஷத்துலேருந்து 21, in a matter of 3 years bringing it down to 4.8 requires some amount of fiscal discipline, and that discipline has been displayed, which is one parameter which can contribute to stability in the next few months. அது இங்கேயும் தெரியுது, கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸில் of the government. Capital expenditure நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா you can see how the union government's capital expenditure in terms of the total expenditure, ஒட்டுமொத்தமாக செலவில் கேபிட்டலுக்காக எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்றது. In financial year 2021 it was hardly around 12-13%, but now we have increased all the way up to 21%. Then increasing focus on capex is also one way of bringing in discipline into the financial management of the government. சரியா? ஸ்டேட்ஸோடதும் அதிகமாக இருக்கிறது, ஏன்னா 16.5%. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அவ்வளோ செலவு பண்ணுறதும் இட் இஸ் அக்கார்டிங் டு த ட்ரெண்ட்ஸ் இட் இஸ் குவைட் ஹை. சரி, அதே மாதிரி ஃபிஸ்கல் ஸ்பேஸ், அதாவது கவர்மெண்ட் இந்த ஒரு சார்ட் எதுக்காகனா, திஸ் இஸ் த கோரிலேஷன் பிட்வீன் எ பெட்டர் ஃபிஸ்கல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேபெக்ஸ். உங்ககிட்ட நல்ல ஓரளவுக்கு ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணுறீங்க, சர்ப்ளஸ் நிறையா வர்றது மாதிரி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க, ரெவன்யூ கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணுறீங்கன்னா யூ வில் பி இன் அ பெட்டர் பொசிஷன். அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ரெவன்யூ சர்ப்ளஸ் இருந்திருக்கா, டெஃபிசிட் இருந்திருக்கா, இந்த 4 குவாட்ரண்ட்டாக பிரித்து
states which have had a revenue surplus have had more capital expenditures. சரியா? ஃபிஸ்கல் ஸ்பேஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லைப்பா. ஃபிஸ்கல் ஸ்பேஸ்ன்றது என்னன்னா த ரூம் ஃபார் ஸ்பெண்டிங். ரூம் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் அப்போ என்னன்னா எங்கிட்ட ஹவு மச் ஆஃப் ஸ்பேஸ் யூ ஹேவ்னா ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ காசு இருக்கோ அதுதானே. சரியா? அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வருஷம் நான் பட்ஜெட் போடுறேன், என்னோட ஃபிஸ்கல் ஸ்பேஸ்ன்றது ஹவு மச் ஐ லெட்ஸ் சே எஸ்டிமேட் டு கெட் திஸ் இயர். இந்த வருஷம் எனக்கு 1 லட்சம் தான் வரும், ஆனால் நான் 2 லட்சம் செலவு பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கா? நோ. அப்போ எனக்கு 1.5 லட்சம் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ ஹாவ் மோர் ஸ்பேஸ் டு ஸ்பெண்ட் மோர். ஸோ ஃபிஸ்கல் ஸ்பேஸ்ன்ற ஒரு ஜென்ரல் டேர்ம். அது வந்து இந்த ஃபிஸ்கல் மேனேஜ்மெண்ட், டெஃபிசிட்டு, ஓவரால் பட்ஜெட்டை கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தா யூ வில் ஹாவ் பெட்டர் ஃபிஸ்கல் ஸ்பேஸ். ஃபிஸ்கல்னு சொன்னாலே கவர்மெண்டோட ஃபினான்ஸை சம்மந்தப்பட்டது. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஜென்ரல் டேர்ம் தட் வி யூஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்ஃப்ளேஷனரி ப்ரெஷர்ஸ்ன்றது இஸ் ஸ்டில் கண்டினியூயிங். ஸோ வாட் இஸ் அ நியர் அவுட்லுக்? அடுத்த 3-4 மாதங்களோ இல்லை அடுத்த வருஷம் என்னவா இருக்க போகுது அப்படின்னா we do not know. Central banks are adopting accommodative policies. ஆனால் ரேட் கட் எப்படி நடக்க போகுது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியல. மோஸ்ட்லி எல்லா இடங்கள்லையும் என்ன நடந்திருக்கு, இன்ஃப்ளேஷன் கம்மியாக இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம். இன்ஃப்ளேஷன் கம்மியாயிருந்துச்சுன்னா ரேட் கட்ஸ் என்ன ஆகும்? ரேட் கட் நடக்கணும்ல, சரியா? பட் ஹவு ஃபார் இட் இஸ் கோயிங் டு பி, ஹவு குவிக்லி இட் இஸ் கோயிங் டு பி, we do not know. For example, India was very, very slow to adopt a rate cut. இப்போ யூஎஸ்ஏல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த வருஷம் இப்படி நடந்தால் நம்மளுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும், அவங்க பண்ணலைன்னா ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும், வாட் எவர். ஆல் திஸ் கேன் சம்டைம்ஸ் prolong the uncertainties that we have in policy makings. Yeah, the second chapter. ஸோ அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு நம்மளுக்கு சரியான ஃபிஸ்கல் கன்சாலிடேஷன் இருக்கிறதுனாலையும் ப்ரைவேட் கன்சம்ஷன் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுனாலையும் எக்ஸ்டர்னல் அக்கௌண்ட் has been better in comparison to other countries. சரி, ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் அவங்க கொஞ்சம் இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் எஸ்டர்டே நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ருப்பின்றது ரொம்ப ஸ்லைட் ஆகி கிட்டத்தட்ட 87 ருப்பி வரைக்கும் போயிடுச்சு. ஓகே, தட்ஸ் அன் another story, will come to that. ஸோ க்ரோத் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்ன்றது அடுத்த வருஷம் 6.3லேருந்து 6.8 வரைக்கும் வரும் அப்படின்னு சொல்லி எக்கனாமிக் சர்வே இஸ் ஃபோர்காஸ்டிங் that if we can ride upon the strengths that we have and we are cautious about the near term headwinds or the risks that Indian economy is going to face, we can definitely have a growth of 6.3 to 6.8. Yeah. நம்ம ஒன்று பண்ணலாம், we'll come to இது நாம் அப்புறம் பார்ப்போம். இன்ஃப்ளேஷனுக்குள்ளே வந்துடலாம், ஏன்னா அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில். சரியா? நான் ரொம்ப எடுத்தோடனே ஃபினான்ஸ்னு போயிட்டோன்னு வைங்க. Okay. So prices and inflation. So last year around there was 2024 UPSC ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, what is the reason for persistent food inflation in India? சரி, இந்தியாவில் ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் தொடர்ந்து அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு நம்ம சர்வே படித்து தான் எழுதணும் அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது, ஆனால் படிக்காமல் எழுதுவீங்களா அப்படின்றது இன்னொரு சந்தேகம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் வாட் எவர் ஒப்பீனியன்ஸ் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கணும். நான் பேசிக்ஸ் தானே, இன்ஃப்ளேஷன்றது நம்ம எல்லாம் படிச்சிருப்போம், என்ன நடந்துட்டுருக்கு, எதுக்காக நடக்குது, this is something that you need to know. Okay, so let's try to understand the dynamics of this. So first, global inflation நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், ரொம்ப ஹையாக இருந்தது லாஸ்ட் இயரில். it has moderated down to 5.7%, mainly because of the central bank's policy interventions in the form of, இது குறையிறதுக்கு காரணம் என்ன, ரேட் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, பண்ணியிருக்கிறாங்க. சரியா? Now it is against this backdrop that we should see. So இந்த பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், ஹையாக தான் வச்சுருக்கிறோம். ஹையாக வச்சுருந்தா இன்ஃப்ளேஷனும் கம்மியாகும், இன்ஃப்ளேஷன் கம்மியாகுனா எதுவும் கம்மியாகும், க்ரோத்தும் கம்மியாகும். சரி, அந்த கோரிலேஷன் ஹேஸ் டு பி தேர். அப்போ நம்ம when we are trying to bring an action,
which is definitely going to moderate growth, then we shouldn't be concerned. ஏன்னா இன்ஃப்ளேஷன் தான் இங்கே பெரிய விஷயம். அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணியாச்சுன்னா ஸ்லோலி we can ride on the other way of the cycle. So it has grown, மேலே போயிருக்கு, கீழே வந்துருச்சு, மறுபடியும் ரொம்ப கீழே போகாமல் நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸை நம்ம எடுக்கணும். சரியா? இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு இன்ஃப்ளேஷன்றது இந்த லாஸ்ட் 6 monthஸில் ஆவரேஜ் ஆஃப் 4.9%. இதுக்கு முன்னாடி 5.4 இருந்துச்சு, அதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட 6 இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்ப நம்ம 6%, 4%தான் நம்மளோட என்னது ஐடியல் ரேஞ்ச் இல்லையா? அப்படிதானே இல்லையா? ப்ளஸ் ஆர் -2ன்றது போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது. அதனால 6% இஸ் நாட் ஐடியல். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? 6%ன்றது வி ஆர் நியர்லி ஆபரேட்டிங் ஆன் தி ஹையர் பேண்ட்விட்த். சரி, 4 தான் ஐடியல். அதனால வி ஷுட் ஆல்வேஸ் பி அரவுண்ட் திஸ் 4. சில நேரம் நம்மளுக்கு அந்த ரூம் கொடுத்துட்றோம், ரொம்ப 6 வரைக்கும் இருக்குது, பரவாயில்ல இருந்தால் இருந்துட்டு போகுதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். வி ஷுட் ட்ரை டு பிரிங் இட் டவுன் டு 4. ஓகே. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது 6லேருந்து 5.4, 4.9 அப்படின்னு வர்றப்ப definitely India has also followed the other countries and it is not an outlier. Its inflation has also moderated. Especially இது சரியா, what is this core inflation? என்ன சொல்றாங்க? The survey says that the core inflation especially has come down. What do you mean by that? core inflation ன்றது என்ன? Headline inflation. Headline inflation is nothing but the CPI based inflation that we are finding right now. It is equal to the food commodities or the volatile commodities under it plus what? Plus core. சரியா? All the other remaining. அதாவதுப்பா ஹெட்லைன்றது மொத்தமாக சேர்ந்தது. அதில் ஃபுட்டும் இருக்கும், ஃபுட் அண்ட் வாலட்டைலும் இருக்கும், ப்ளஸ் கோர் இன்ஃப்ளேஷன். ஐ திங்க் சம் 2021 நினைக்கிறேன், அதில் ஒரு எக்கனாமிக் சர்வேல ஒரு ஐடியா சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு சின்ன மெத்தடாலஜிக்கல் எரர் இருக்குது இந்த calculation of this core inflation, and it gave out a concept called as refined core inflation, but it has not been accepted. Government அதுக்கப்புறம் யூஸ்லாம் பண்ணல, பட் refined core inflation அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ என்ன? வெரி குட். சரியா? பிகாஸ் இஃப் யூ சி கோர் ஹெட்லைன் இன்ஃப்ளேஷனில் நம்ம வாலட்டைல் கமாடிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி தான் நம்ம இருக்கிறத கோருன்னு நம்ம சொல்கிறோம். பட் இன் தட் ரிமூவல் வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் ஃபுட் அண்ட் ஃபியூவல் பேஸ்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். சரியா? ஸோ சிபிஐ பேஸ்கெட்டில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பேஸ்கெட்டில் கமாடிட்டிஸ் இருக்கும், ஃபியூவல் பேஸ்கெட்டில் இருக்கும், அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஓகே பரவாயில்லன்றோம். பட் ஒன் மேஜர் கல்பிரிட் இஸ் ஸ்டில் இன்க்ளூடட், தட் இஸ் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல். இட் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் த டிரான்ஸ்போர்ட் பேஸ்கெட். அதனால் அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணோம், ஒன்லி தேட் இஸ் கோயிங் டு மேக் இட் பர்பஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஐ திங்க் 2-3 இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறது. 21 IAS. சரி, அப்போ கோர் இன்ஃப்ளேஷன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாயிருக்கு. இன்ஃபேக்ட் இன் நியர்லி அ டெக்கேட் இட் ஹஸ் கம் டவுன். அப்போ இவ்வளோ கம்மி ஆனதுக்கு அப்புறமும் இன்ஃப்ளேஷன் 4.9ல இருக்குன்னா காரணம் என்னவா இருக்கும்? ஆல் தி அதர் கமாடிட்டிஸ் ஹவ் கம் டவுன், பட் தி ஓவரால் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் ஹைனா த ரிமைனிங் இவரோட சேர்ந்து கோரோட சேர்ந்து யார் இருக்கிறா? ஃபுட் அண்ட் ஃபியூவல் இருக்கார்ல. அப்போ இந்த ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் தான் ஒன் ஆஃப் தி பிகஸ்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இன் த லாஸ்ட் 1 year. சரி, யூ கேன் சி ஹியர். அதுலேயும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லுக் அட் ஹவு டீவியேஷன்ஸ் ஹாவ் பீன். டீவியேஷன்ஸ்னா போன வருஷம் இருந்த இன்ஃப்ளேஷனுக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளேஷனுக்கும் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் யூகேலாம் டீஃப்ளேஷன் சிச்சுவேஷன்லாம் வந்துருச்சு. ஏன்னா தேவர் ஹோவரிங் அரவுண்ட் 10% ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ 10லேருந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட 0 வந்திருக்காங்கன்னா எவ்வளோ டீவியேஷன்? -10% டீவியேஷன். அந்த மாதிரி இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு டீவியேஷன்ஸ் பெரிய லெவலில் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். பாருங்க, காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் தான் காரணம்னு சொன்னோம் இல்லையா? பெரும்பாலும் 4ல். ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் எவ்வளோ மீதெல்லாம் இந்த 4 இதுக்குள்ளேயே இருக்கும். இவங்க மட்டும்தான் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க? 15, 20. பிகாஸ் யூ 10, பிகாஸ் ப்ராக்டிக்கல் எக்கானமியில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். ஒரு தக்காளி எவ்வளோ ரேட்டுக்கு போகும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ ஒரு வருஷம் ஒரு மாதம் இப்படி இருக்கும், அடுத்த மாதம் கிட்டத்தட்ட டபுள் ஆகிட்டு 10 ரூபாய்க்கு இருக்கும், 90 ரூபாய்க்கும் இருக்கும். சரியா?
ஸோ ஆல் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ ஆவரேஜாக ஒரு 1 இயர் பேட்டர்னில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ், பல்சஸ், சிரியல்ஸ், தீஸ், ஆமாம், ஆயில்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ் வந்து இல்லை, இது வந்து அது போன வருஷம், இதான் இந்த வருஷம். சரியா? போன வருஷம் ஸ்லைட் மாடரேஷன் ஆயில்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ், இந்த வருஷம் மறுபடியும். இதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டா ஹெட்லைன் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து 4.9லேருந்து எங்கே வருமா? ஜஸ்ட் 3.2. And therefore, if we have a problem with inflation, it is becoming more of a problem of administrative and supply side problems or government oda policy interventions தான் இப்போ spill over ஆகுது. Monetary policy oda effectiveness will become lesser in these instances, because if the inflation has to be controlled, how can reducing the interest rate control the prices of a vegetable? புரியுதா இல்லையா? நம்ம பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மி பண்ணிட்டா நம்ம செலவை கம்மி பண்ணுவோம், லோன் வாங்குறத கம்மி பண்ணுவோம். இல்லை, லோன் வாங்குறது காய்கறி வாங்குறதுக்காக வாங்குறோம், isn't it? ஸோ பெரும்பாலும் இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரெகுலேட் பண்ணோம். ஸோ அதில் என்னென்னலாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷனுக்கு அப்படின்னு சொன்னால், த சர்வே ஃபைண்ட்ஸ் தட் வெதர் இம்பேக்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன். எஸ்பெஷலி ஆனியன்ஸ் அண்ட் டொமேட்டோஸ் ப்ரைஸ் ஸ்பைக்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதில் இந்த ஹீட் வேவ், ஃப்ளட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து the last 1 year compared to the previous year, the instances of this has been higher அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 2020க்கும் 2024க்கும் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள், ஹீட் வேவ்ஸ், the number of days with heat waves-ன்றது அந்த இதை பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா? முன்னாடி கிரீன் இந்தியாவாக இருந்தது, அதுக்கப்புறம் வேற இந்தியாவாக மாறிடுச்சு. ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் தட் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்டேட், 2 ஸ்டேட்டுன்னு இல்லை, பெரும்பாலும் எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லையும் என்ன இருக்குது, த நம்பர் ஆஃப் ஹீட் வேவ்ஸ் அதுக்கான தி அஃபெக்டட் டேட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, விச் இஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு அஃபெக்ட் தி yield ஆஃப் சச் கமாடிட்டிஸ் லைக், யா. ஸோ வெதர் இம்பேக்ட்ஸ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ 2024 கிட்டத்தட்ட 76% இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. கிராப் ஏரியாஸ் தட் வர் டேமேஜ் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். சரியா? ஸோ இதை கிராப் இன்சூரன்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம பார்த்தா தெரியும். ஸோ ஆனியன் ப்ரொடக்ஷனை பாருங்கள். ஆனியன் ப்ரொடக்ஷனில் ஒட்டு மொத்தமாக பாருங்கள், இன் 2022-23 அண்ட் இன் த நெக்ஸ்ட் இயர் ஆல்சோ யூ கேன் சி ஹவு ஆனியன் ப்ரொடக்ஷன் ஹேஸ் கம் டவுன். சரியா? அப்போ ஆனியன் ப்ரொடக்ஷனும் கம்மியாகும், ரேட்டும் அதிகமாகும். ஆனால் கம்மியாகணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இல்லையா? அது எப்படி ஆகும்? அதே மாதிரி ஆனியன்ஸ் எந்த பெல்ட்லேருந்து அதிகமாக வருது, திஸ் ஒன் திங் தட் யூ ஷுட் நோட். சரியா? எதுலேருந்து வருது? வெஸ்டர்ன், எஸ்பெஷலி மகாராஷ்டிரா தான் த பிகெஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர் ஆஃப் ஆனியன்ஸ். திஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் ரெப்பர்கஷன்ஸ் இன் த சப்ளை. இந்த மாதிரி அன்ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குல்ல, ஒரு இடத்துலேருந்து அதிகமாக வருது, அது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிரான்ஸ்போர்ட்டோ நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் எதுவும் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால், இட் வில் ஹாவ் ஸ்பில் ஓவர்ஸ் இன் அதர் ஸ்டேட்ஸ் ஆல்சோ. ஸ்டேட்ஸோட இன்ஃப்ளேஷன் எல்லாம் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் சில இடங்கள். ஓகே, டொமேட்டோ பாருங்கள், ஸ்லைட் இது, பட் 2019லேருந்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா the tomato production has not increased substantially. சரியா? 2014லேருந்து 2017 வரைக்கும் tomato production has increased, but beyond that it has not. So 2 years ago டொமேட்டோவுக்கு இப்படி ஒரு ஃபினாமினன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த ஃபினாமினன் நீங்கள் எங்கேனாலும் யூஸ் பண்ணலாம், அதே எக்கனாமிக் சர்வேல தான், காப்வெப் ஃபினாமினன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் காப்வெப் ஃபினாமினன்னா, காப்வெப்ன்றது ஸ்பைடரோட, அதுதான் அந்த காப்வெப்பு. போய் இதில் ஒரு பூச்சியை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வைங்க, அதில் போய் மாட்டிக்கிட்டு எப்படியாவது எஸ்கேப் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணும். த மோர் இட் ட்ரைஸ் இட் வில் கெட் ட்ராப்டு. சரியா? அதில் மெதுவாக அப்படியே எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் போயிட்டீங்கன்னா கூட பரவாயில்ல, நீங்கள் அங்கே போய் ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணிங்கன்னு வைங்க, மாட்டிப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் when the harvest is getting very very less yield, ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் உங்களுக்கு சேல் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுவாங்க,
வேணா நிப்பாட்டிடுவான். ஏன் அதிகமாக சேல் ரொம்ப கம்மியான ரேட் ஆச்சு? நிறைய ப்ரொடக்ஷன். சரியா? அப்போ அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுவான்? ப்ரொடக்ஷனை வேணா நிப்பாட்டிடுறானா? நிப்பாட்டின என்ன ஆகும்? சரியா? ப்ரைஸ் வில் இன்க்ரீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரெடக்ஷன் இன் சப்ளை. அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுவான்? இல்லை மறுபடியும் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், டொமேட்டோவை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்பீட்டடாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த they are not able to outpace the market dynamics and that is why they get trapped in it அப்படின்ற மாதிரி சும்மா ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருந்தாங்க, cobweb phenomenon சொல்லிட்டு. And also we sometimes tend to think that this onion and tomato problem comes because of production being lesser than demand. That is not the case. இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு ஆனியனோட ப்ரைஸ் ஏன் அதிகமாகுது அப்படின்னு சொன்னால், சார் நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம்ல. பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ். லெட்ஸ் ஜஸ்ட் சி சம் டேட்டாலாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஹவுஸ் ஹோல்ட் கன்சம்ஷன் இஸ் லோவர் தென் த டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் போத் ஆனியன்ஸ் அண்ட் டொமேட்டோஸ். சரியா? தென் ஹவு அப்சர்ட்லி ப்ரைஸஸ் ஆர் இன்க்ரீசிங், which means it is not just because of this consumption இந்த டிமாண்ட் சப்ளை மிஸ்மேட்ச்னால கிடையாது. மெயின்லி பிகாஸ் என்ன அது, அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஹவுஸ் ஹோல்ட் கன்சம்ஷன்றது ரீட்டெயிலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட 15% ஆஃப் திஸ் ஆனியன்ஸ் அண்ட் டொமேட்டோஸ் ஆர் பர்ச்சேஸ்ட் பை ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி. அதை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணால் கூட ஸ்டில் அவர் டிமாண்ட் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் ப்ரொடக்ஷன். சரியா? அப்படி பார்த்தா நம்மளுக்கு இன்ஃப்ளேஷனே வரக்கூடாதுல்ல. இப்போ என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னால், but despite this, if inflation is a persistent phenomenon in this onions and tomatoes, it is because of a substantial loss during the post-harvest stage. அப்போ ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது, it is not reaching the consumer. So what intervention we need to do here அப்படின்னு சொன்னால், not just to strangely increase the production. Increasing the production நடந்துட்டு இருக்கு, அதையும் நம்ம நிறைய ஸ்கீம்ஸ், டாப் ஸ்கீம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஸ்டெபிலைசேஷன் ஸ்கீம்ஸ் மூலமாலாம். பட் பியாண்ட் தட், சப்ளை செயினில் இருக்கக்கூடிய இன்அடிக்வசிஸை we have to first set them right. Seasonal fluctuations, because both of these crops are heavily based on seasonality. ரெண்டுமே என்ன கிராப்பு? ரைட்? அதாவது both are harvested both in the காரிஃப் அண்ட் ராபை சீசன். பட் ராபையோட ப்ரொடக்ஷன் தான் அதிகம். சரியா? கிட்டத்தட்ட 70% ஆஃப் ஆனியன் இஸ் ப்ரொடியூஸ் டியூரிங் த ராபை சீசன். ஸோ ரீஜனல் ப்ரொடக்ஷனோட கான்சன்ட்ரேஷன், ஆஸ் வி செட், இதில் என்ன ஆகுது, மகாராஷ்டிராவில் தான் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ அங்கே ஏதாவது ட்ராட் வருது அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற ஏரியாஸால் என்ன பண்ண முடியல, தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு காம்பன்சேட் த ரிடக்ஷன் இன் திஸ் சப்ளைஸ். ஸோ இதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸோ அதான் அந்த சீசனாலிட்டி. அப்பப்போ டொமேட்டோ ப்ரைஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது வச்சுருக்காரு, அந்த டைமில் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க, அதிகமாயிட்டு மறுபடியும் கம்மியாயிருவாங்க. சரியா? ஸோ அண்ட் பெரும்பாலும் நம்ம வி ட்ரை டு திங்க் தட் இந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகுது, ஒரு சப்ளை கம்மியாகிறப்ப வை நாட் மீட் இட் த்ரூ இம்போர்ட்ஸ். right? Because import la நம்ம பண்றோம், we dismantle the restrictions in imports of this onions, especially when we face the situations. இதுக்கு முன்னாடி ஐ திங்க் ஒரு பெரிய மீம்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு, ஈஜிப்டில் எகிப்து ஆனியன் அப்படின்னு சொல்லி. முன்னாடி அது தமிழ்நாட்டில் நடந்த ஒரு இது இல்லையா, ஈஜிப்ட்லேருந்து ஆனியன் வாங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிலாம் சொன்னாங்க. பட் லுக் அட் திஸ், இந்தியான்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாப்புலேஷனுக்கு let's say we are suffering from less production. We have to meet it through imports. யார்கிட்டருந்து வாங்குவீங்க? பாகிஸ்தான், இந்த மாதிரி all these countries are contributing very very less because nearly 50% of the globe's production happens in India and China. ரெண்டுல மட்டும்தான் அதிகமா இருக்கு. சைனாலேருந்து ஆல்ரெடி வாங்குறது பத்தாதான் என்ன? ஓகே. அண்ட் தேர்ஃபோர் ஆல்டர்னேட்டிவ் இம்போர்ட் சோர்சஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அங்கேயும் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு. சரி, நீங்கள் இதுக்கு அப்புறம், அதாவது லெட்ஸ் சே ஆஃப்டர் இந்தியா அண்ட் சைனா, த நெக்ஸ்ட் இருக்கும்ல டாப் 10ல் அந்த ரெண்டு எடுத்துருங்க.
ரிமைனிங் 8மே ஜஸ்ட் 18% தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்னா குளோபல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இது. இப்போ மீதி எல்லாமே 1% இந்த கண்ட்ரி, இன்னொரு பர்சன்டேஜ் 1 அப்படின்னு போட்டாலே 100% வந்துடுதா? இப்போ நம்ம எங்கேருந்து வாங்குறது டு மீட் த டிமாண்ட்ஸ் அப்படின்னா த இம்போர்ட் பாசிபிலிட்டியும் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை கொடுக்குது இந்தியாவில், சரியா? அண்ட் ஆல்சோ பெரிஷபிள் நேச்சர் ஆஃப் டொமேட்டோஸ் ஆல்சோ லிமிட்ஸ். டொமேட்டோவை நீங்கள் வேறு இடத்துலேருந்து கூட வாங்க முடியும். பட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், அன்லைக் ஆனியன்ஸ் த ஷெல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் டொமேட்டோஸ் இஸ் லெஸ்ஸர், சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சில தூர்தால் எல்லாத்த பற்றி போட்டிருந்தாங்க. பட் நாட் நீட்ஃபுல் ஃபார் அஸ். அது அந்த அளவுக்கு டீட்டெயில் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. What are all the measures that the government has taken in order to improve the supplies of these items? So cereals வந்து stock limits, for example rice இதெல்லாம் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா stock limits போடுவாங்க. Open market sales scheme. What is this open market sales scheme? It is undertaken by whom? The Food Corporation of India will enter into the market, will announce beforehand that we are going to sell this much. இது என்னன்னா, இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து சப்ளையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிக்னல் வந்துருச்சுனாலே எல்லாம் மார்க்கப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். சம் வில் பி ஹோர்டிங், இதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ அதை டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறதுக்காக, அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓப்பன் மார்க்கெட் சேல்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. பாரத் பிராண்ட் அப்படின்றது இந்த லாஸ்ட் 1 இயரில் எஸ்பெஷலி ரைஸ், வீட் இதெல்லாம் பாரத் பிராண்ட் அப்படின்ற ஒரு பிராண்டில் லோ காஸ்ட் ரைஸ் எஸ்பெஷலி பை த FCI அதை வந்து வெளியே மார்க்கெட்டில் செல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, தூர் தால், சன்னா தால் இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் டியூட்டி ஃப்ரீ இம்போர்ட்ஸ். பல்சஸை பொறுத்த அளவுக்கு பல்சஸ் வந்து இந்தியாவில் டிமாண்ட் இஸ் ஃபார் ஓவர் த சப்ளைஸ் இன் இந்தியா. சரி, அதனால தான் பல்சஸில் ஆத்ம நிர்பர்தா இன் பல்சஸ்ன்னு சொல்லி லாஸ்ட் இயரோட இதில் பண்ணியிருந்தோம், சரியா? சாரி, ஆயில் சீட்ஸ் லாஸ்ட் இயர். இந்த வருஷம் பல்சஸில், இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டில் we are going to have a self reliance in pulses ன்னு சொல்லி ஒரு மிஷன் லான்ச் பண்ண போகிறோம். ஓகே, so vegetable oil prices also remains high in the basically because of the supply disruptions. எல்லாம் global risks அதிகமாக இருக்கிறதுனால, பீஸ் எதுவும் ஸ்டெபிலைஸாக இல்லாததுனால எல்லாம் வருது. Of course yesterday Prime Minister, the President Trump announced that they are going to enter Gaza, சரியா? ஸோ இன்னும் volatility இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. சரி, காசாவை நாங்கள் யூஎஸோட டெரிட்டரியாக அறிவிச்சு இது பண்ண போகிறோம்னு சொல்லியாச்சு. ஓகே, ஸோ ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு என்னென்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பல்சஸ் சீட்ஸ் இதுக்கெலாம் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபார் கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் கிராப் வெரைட்டிஸ். பிகாஸ் சைக்ளிகாலிட்டி இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் ஹெவிலி இன்கம்பர்ட். ஏன்னா நம்ம படித்தது கிளைமேட் சேஞ்ச் ரிஸ்க் தான் அதிகமான ஒரு ஃபேக்டராக இருக்குது. ஸோ கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் இது. பல்சஸ் கல்டிவேஷன், ரைஸ் ஃபேலோ ரீஜன்ஸ், ரைஸை போட்டுட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு ஃபேலோவாக வச்சுருப்பாங்க, அந்த மாதிரி ரீஜன்ஸில் பல்சஸை டெவலப் பண்ணுறது. பிகாஸ் சாயில் ஃபர்டிலிட்டிக்கும் என்ன பண்ணும், அது இம்ப்ரூவ் பண்ணும். பிகாஸ் இட் இஸ் எ லெக்யூம். ஓகே, ஸோ ஃபார்மர் சப்போர்ட், ட்ரைனிங் இதெல்லாம் கொடுக்குறது. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் மெக்கானிசம்ஸ் தட் கேன் பி அடாப்டட் ஃபார் லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் in price stability. So improving market intelligence and price monitoring. Of course, we are doing it through many ways, such as the NAM, National Agriculture Marketing, electronic system la kondu vandirukkom, better prices kedaikanum solittu. But high frequency la and innum konjam whatever gaps we have in order to make the right price go and reach the farmers அப்படின்றதுல there is still a lot of action to be made. So data driven policies நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மார்க்கெட் இன்டர்வென்ஷனில் ஏதோ மேலேருந்து நம்ம எடுத்து இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு இல்லாமல் எந்த ஊருக்கு எந்த தகுந்த மாதிரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடுல விச் கிராப் இஸ் ஹேவிங் என்ன ப்ராப்ளம், இங்குள்ள சப்ளை கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி டேட்டா ஸ்பெசிஃபிக்காக மார்க்கெட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது. And more than above all, we have an entire chapter upon how deregulations have to be made. சரியா? எக்கனாமிக் சர்வே லாஸ்ட் 4-5 இயர்ஸாக இந்த வார்த்தையை திரும்ப சொல்லிகிட்டே தான் இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் வந்து ஃபார்மர் ரிஃபார்ம்ஸு, லேபர் கோட்ஸ்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, இதை லிபரலைஸ் பண்ணணும், இதுக்கு டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி நிறைய மார்க்கெட்டில் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே whatever is against the market, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய present conditions of marketக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கிறதெல்லாம் the practices எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும். archaic practices have to be removed, laws have to be liberalized, regulations have to be relaxed as much as possible.
சரியா? ஸோ அதான் அந்த அடுத்த சாப்டரில். ஸோ வில் கம் டு தேட். இதில் தான் அந்த பாலிசி என்னென்ன பண்ணும், ஹவு டீரெகுலேஷன்ஸ் ஹாவ் டு பி டன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வில் so monetary and financial sector developments. Yeah, so this year financial sectorsலையும் மானிட்ரி டெவலப்மெண்ட்னா மணி எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, மணி மல்டிப்ளையர் என்ன, இது எல்லாமே பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் வி ஹவ் சீன் ஆர்பிஐயோட மானிட்ரி பாலிசி டெசிஷன்ஸ் பாருங்க. How it has changed in the last year na. Throughout 2024, repo rate was unchanged. Yeah. In the month of August 2024, RBI governor enna pannanga, we were expecting a rate cut around that time, but the RBI governor didn't announce a rate cut, but he made a statement that the RBI is going to the withdrawal அக்டோபர்ல மாத்துறாங்க, withdrawal of accommodation அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்றாங்க. சரி, what is withdrawal of accommodation? Accommodation என்ன? first of all, what is accommodation? Accommodative tendency na என்ன? Easy. சரியா? to accommodate more money. So withdrawal of accommodation, now we are no longer having a standpoint that we will allow more money to come in. சரியா? withdrawal of accommodative policy na அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ண போறோம், மணியை உள்ள கொண்டு வர ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னு பார்க்கறது தான் அகாமடேட்டிவ் பாலிசி. இப்போ கோவிட்ல இருந்து அகாமடேட்டிவ் பாலிசி தான் வச்சிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் 6.5 நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் 2022ல. அப்போ என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, வி ஆர் வித்ட்ராயிங் தி அகாமடேஷன் சொல்லியிருந்தாங்க. வித்ட்ராயல் ஆஃப் அகாமடேஷன், இனிமேல் அகாமடேட்டே பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டை நம்ம 2024ல என்ன பண்றாங்க, மாத்துறாங்க. அப்போ மாத்துறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? ஒன்று வித்ட்ராயல் பண்றான்னா இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அகாமடேட் பண்ண போறோம்னு இருக்கணும், இல்லாட்டி டைட் பண்ண போறோம்னு இருக்கணும், ஏதாவது இருக்கணும். பட் நவ் வி ஹவ் மூவ்ட் டு, சரியா? ஸோ மூவிங் டு நியூட்ரல்னா என்னன்னா, we will just look at the circumstances and accordingly take decisions. சரியா? ஸோ என்ன மாதிரி மூவ் பண்ண போறோன்றது எங்களுக்கு தெரியல, வில் ஜஸ்ட் சி அப்படின்றதுக்கு பேர் தான் நியூட்ரல். ஸோ மோஸ்ட் பாசிபிளி இஃப் தி இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் லெஸ், ஜிடிபி இஸ் லெஸ், தென் என்ன ஆகும், ரேட் கட் நடக்கும். சரியா? அப்படி இல்லைன்னா ரேட் இன்க்ரீஸ் கூட பண்ணலாம். ஸோ நியூட்ரலான ஸ்டாண்ட். இந்த ஈவன் டுடே தி ஆர்பிஐ கவர்னர் had actually in February 2025 has announced a rate cut, but stuck to the stance of being neutral. சரியா? So neutral accommodative neutral policy ல தான் இன்னும் RBI பண்ணிட்டு இருக்காங்க, which means they are having a cautionary look. இன்னும் எப்படி போகுது நம்ம பார்ப்போம். ஸ்டெபிலைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் we will either go for accommodation or இல்ல calibrated tightening or whatever we want, we will do. சரியா? So a quick revision of the basics. Monetary base ன்றது கூடி இருக்கு, but it is a little bit lower than last year. சரியா? பழைய வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் கொஞ்சம் 3.6ல grow ஆயிருக்கு. Broad money 9.3ல grow ஆயிருக்கு, பட் அதுக்கு முன்னாடி 11%. அப்போ growthன்னு ஒன்று இருந்திருக்கு, but not as high as it used to be in the previous year. சரியா? அப்படி இருந்திருக்கணும், அப்படி தானே? That is why monetary policy was tight. சரி, மானிட்டரி பாலிசி ரிலாக்ஸே பண்ணாமல் 6.5லேயே வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், we didn't want it to increase so much. ஒரு வேளை குறைச்சிருந்தா என்ன ஆயிருக்கணும், if we had decreased the repo rates, then M0 and M3 should have grown. But we were keeping it stable. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 இயராகவே அப்படியே வச்சுருந்ததுனால மார்க்கெட் வந்து அதே கண்டிஷன் வச்சு ஸ்டேட்டஸ் கோ வச்சு தான் பிஹேவ் பண்ணியிருக்கு. Despite that, we have had this growth. So what is M0, what is M3? Okay, so M0ன்றது என்னது?
M0 or the monetary base is actually the money that has been put into circulation by the Reserve Bank of India. That is why we call it as a monetary base. Yeah. So M0 is currency in circulation, a currency with public. Right. Currency in circulation plus reserve deposits with the RBI. சரியா? So bankers deposit with the RBI plus other deposits with the RBI. அதாவது RBI கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணம் அதை தாண்டி வேற இதெல்லாம் வெளியே சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அதுதான் M0. சரியா? This M0 has increased by a total quantum of 3%. And M3ன்றது என்ன? அதுக்கப்புறம் M1ன்னு ஒன்று வரணும்ல. M1ன்றது என்ன? Currency with public. Yes. Plus demand deposits, bank or demand deposits plus other deposits with RBI. சரியா? So அதாவது இது என்ன கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொன்னா, இது வந்து மொத்தமா RBI கிட்ட RBI பிரிண்ட் பண்ணி போட்ட பணம் எவ்வளோன்னு செக் பண்ணும். M1 என்ன பண்ணும்னா, all the money that has the potential to chase a good or a service, the money that can likely translate into a product or a service is what M1 is. புரியுதா? அப்போ கரன்சி வித் பப்ளிக், அதனால தான் இந்த கரன்சி வித் பப்ளிக்கும் கரன்சி இன் சர்க்குலேஷனுக்கு ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. கரன்சி இன் சர்க்குலேஷன்னா ஆர்பிஐ இல்லாமல் வெளியே இருக்கிறது எல்லாமே. வெளியில் இருக்க பணம் ரெண்டு இடத்துல இருக்கும். ஒன்று உங்ககிட்ட இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா பேங்க் கிட்ட இருக்கணும். பேங்க் கிட்ட இருக்கிற பணம் அவங்க வந்து மணி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக அதை கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் வை வி டோன்ட் யூஸ் இட் ஃபார் M1. உங்கள் கையில் உங்கள் பர்ஸில் இருக்க பணம், உங்கள் பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய பணம் ப்ளஸ் ஆர்பிஐட்ட மற்ற அதர் டெபாசிட்ஸ்னா கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸோ அல்லது இந்த பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய காசு அதை எப்போனாலும் அவங்க வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம், வெளியே வந்துடும். அது அதனால அதில் மட்டும் டேப் பண்ணுறோம். M3ன்றது என்ன? M1ஓட சேர்த்து டேர்ம் டெபாசிட்ஸ் ஆஃப். சரியா? ஸோ இதுவும் செக் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மணி மல்டிப்ளையர். M0 விட ஆர்பிஐ பிரிண்ட் பண்ணி போட்ட பணத்தை விட ப்ராடஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மணி இதுதான். சரியா? ப்ராட் மணி அது எந்த அளவுக்கு மல்டிப்ளை ஆயிருக்குன்னு பார்க்குற அந்த ரேஷியோக்கு பேர் தான் மணி மல்டிப்ளையர். ஸோ அந்த மணி மல்டிப்ளையர்ன்றத இது பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இன்ஃபேக்ட் மானிட்ரி பாலிசின்றது அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் எங்கே இருக்குன்னா, ஹவு வெல் இட் ஹஸ் கண்ட்ரோல்டு மணி மல்டிப்ளையர். அதெல்லாம் எல்லாமே நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் பணத்தை குறைக்கணும்னா M0 நான் குறைச்சிருவேன். சரி, M0 குறைச்சிருவேன். குறைச்சா மல்டிப்ளை ஆனாலும் கம்மியாக தானே இருக்கணும். இப்போ 5 டைம் மல்டிப்ளை ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 1000 ரூபா இருக்குது, ஒரு எக்கானமியில் 5 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகுது, அப்போ 5000 ரூபா இருக்குது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? மல்டிப்ளையர் இஸ் 5. அதனால் என்னோட பணத்தை என்ன பண்ணுறேன்? குறைக்கிறேன். இல்லை ரொம்ப ரொம்ப மினிமலாக வச்சுக்கலாம், ஒரு 915 கூட வச்சுப்போமே. இன்ட்டு 5 போட்டால் என்ன ஆகும்? இதாகும். நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா, இது குறையிறப்ப when M0 reduces, money multiplication will also reduce. It will not remain 5 because obviously இதை ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணியிருப்போம், அதை ரெடியூஸ் பண்ணியிருப்போம். அப்போ மணியோட செலவு எல்லாம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் கம்மியாகும். Effectively we will have this, but this is not purely under the control of the RBI. சரி, மணி மல்டிப்ளையரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் பண்ணலாமே தவிர ரியாலிட்டியில் அது எப்படி இருக்குன்னு நம்மளால சொல்லவே முடியாது. சரியா? ஸோ அதான் இங்கே கீ கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் M3 க்ரோ ஆனதுக்கு முக்கியமான காரணம் டெபாசிட்ஸ். ஏன்னா M3யோட பேசிஸ் என்ன? டேர்ம் டெபாசிட்ஸ்னா அதுலேயும் டேர்ம் டெபாசிட்ஸ் தான் அதிகம். அதே மாதிரி கமர்ஷியல் செக்டர், அதாவது இது வந்து காம்பனன்ட்னு பார்ப்போம். அது ஏன் வந்துச்சு? ஒரு M0 M3 மல்டிப்ளை ஆனதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது யாரு? அதாவது ஆர்பிஐ பிரிண்ட் பண்ணி போட்டது ஒரு லட்சம் தான். ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணம்லாம் மணி சப்ளைன்றது 5 லட்சம்னா எப்படி 5 லட்சமா மாறுச்சு? அது என்னது? அதுதான் பேங்கிங்கோட வெரி கான்செப்டே. என்ன பண்ணுவாங்க? பேங்க்கு இப்போ உங்கள்கிட்ட கொடுத்த பணம் என்ன ஆகும்? பேங்க்குள்ளே போகும். சேம் மணி வில் பி மல்டிப்ளை அகெயின் அண்ட் அகெயின். 2 டைம் 3 டைம் மல்டிப்ளை ஆகும்ல. சரியா? தட்ஸ் தி வெரி ரோல் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியேஷன், எஸ்பெஷலி பேங்கிங் செக்டர். ஸோ பேங்க்கோட ரோல்ன்றது என்ன? கிரெடிட் மல்டிப்ளிகேஷனில் தான் இருக்குது.
ஸோ கிரெடிட் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பேங்க் எந்த அளவுக்கு கமர்ஷியல் செக்டருக்கு கொடுத்துருக்கோ லோன் கொடுத்துருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் அது என்ன ஆகும், மல்டிப்ளை ஆகி வெளியே போய் கிரெடிட்டாக மாறும். ஸோ சோர்சஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப எப்போவுமே இதான் இருக்கும் பெரும்பாலும். தீஸ் டூ வில் பி. ஸோ நோ சேஞ்ச் இன் திஸ் இயர் ஆல்சோ. மணி மல்டிப்ளையர் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ்ட் a little bit to 5.7 from 5.5. இது எதனால இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கம்மியாயிருக்கு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ கிரெடிட் கம்மியாயிருக்கா? நோ, கிரெடிட் போயிருக்கு. எதுக்கு போயிருக்கோம்? பர்சனல் லோன்ஸ்க்கு போயிருக்கலாம். Or the loans that people have got or the credit that has come has not translated into investments properly. சரியா? அப்படி டிரான்ஸ்லேட் ஆகி வெளியே வர்றதுக்கு பேர் தான் இன்க்ரிமெண்டல் கேபிட்டல் டு அவுட்புட் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க. கேபிட்டல் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க, கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க, பட் அவுட்புட் சரியாக கிரியேட் ஆகாமல் இருக்கும். சரியா? ஸோ தேர் குட் பி மெனி அதர் ஃபேக்டர்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஃபினான்ஷியல் செக்டர். சார் மணி மல்டிப்ளையர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, கம்மியானது மறுபடியும் என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள், பிக்கப் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்கள். ஸோ 1920 மணி மல்டிப்ளையர் ஃபெல் டவுன், நவ் இட் இஸ் அகெயின் இன்க்ரீஸிங். சரியா? ஸோ ஹையர் மணி மல்டிப்ளையர் signals that the money supply has been post COVID-19 இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது. COVID-19ல பெரும்பாலும் ஏன் கம்மி ஆச்சுன்னு நம்மளுக்கே தெரியும் காமன் சென்ஸில், பிகாஸ் ஸ்பெண்டிங் வாஸ் லெஸ். பேங்க்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ரெண்டு முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ் இங்கே பார்க்கலாம். என்பிஏ, கிராஸ் என்பிஏன்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டாவது சிஆர்ஏஆர்னா என்ன? நீங்கள் தலையை எப்படி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லையா? கேபிட்டல் டு ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசெட்ஸ் ரேஷியோ. இது எங்கேயா படிச்சிருக்கீங்களா அதை பற்றி? என்னது இது? The technical definition of CAR is nothing but CRIR. சரியா? அதாவது having a ratio of the capital to the risk weighted assets. அசெட்ன்றது ஒரு பேங்கோட அசெட்ன்றது the loans that it forwards. சரியா? அந்த லோனை எந்த கேட்டகரிக்கு கொடுத்தோமோ அந்த கேட்டகரிக்கு தகுந்த மாதிரி you have to multiply the risk against it. நான் 100 கோடி ரூபா கொடுத்துருக்கேன் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் is having a higher risk in comparison to that of a personal loan. I have given 100 crores to the government in the form of a government bond. அந்த லோனுக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லோனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. சரியா? மொத்தமாக லோன் கொடுத்துட்டோம், அந்த லோனுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்கிட்ட கேபிட்டல் இருக்கான்னு பார்க்கறது கிடையாது. பேசல் நாம் 1 1988 பேசி இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 1998 நம்ம அடாப்ட் பண்ணோம். That is, we have to stick to something called as CAR, where all banks are required to have at least what? 9% of CR. அதாவது ஒரு 100 ரூபா ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசெட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, அதாவது ரிஸ்கோட மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அது 100 ரூபான்னு வச்சுப்போமே, உங்க கையில இப்போ 9 ரூபாயாவது உங்க சொந்த கேபிட்டல் கையில வச்சிருக்கோம். அதாவது டெபாசிட்டர்ஸ் நம்புறதுக்கு, டெபாசிட்டர்ஸ் மணி இஸ் நாட் கேபிட்டல். கேபிட்டல்ன்றது என்னது? த ஓன் மணி ஆஃப் த பேங்க். ஸோ பேங்க் ஷுட் ஹாவ் அட்லீஸ்ட் 9 rupees. That is the ratio. If you look at how well the system is, you can find that the average CAR has been maintained well. சரியா? கிட்டத்தட்ட 16.7% it's well above the expected ratio. Gross NPA, non-performing assets. அப்படின்னா என்ன? What is non-performing asset? Okay. So 90 days, there's the basic rule. 90 days principal or interest is overdue அப்படின்னு சொன்னா அதான். So apart from this, for other category of loans and instruments, we have different norms. Understand? இது நார்மல் லோன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த 90-day criteria. For let's say அக்ரிகல்ச்சர் லோனுக்கு வேற கிரைட்டீரியா. அக்ரிகல்ச்சர் லோனுக்கு என்ன கிரைட்டீரியா? அக்ரிகல்ச்சர் லோனுக்கும் 90 நாளா? காசை வாங்கிட்டு 90 நாள் தரலன்னா என்னது? எஸ், அது என்னது? கிராப்பிங் சீசன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷன் கிராப்னா 2 crop சீசனை தாண்டினதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் கொடுக்கலன்னா தட் இஸ் அன் என்பிஏ. சரியா? ஸோ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ, அதாவது பில் டிஸ்கவுண்டிங். இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல, ஒருத்தவங்க கடன் வாங்கியிருக்கோம், பேப்பர் வாங்கியிருக்கிறோம், கமர்ஷியல் பேப்பரோ இல்லை கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி டிஃபால்ட் வராது, ஒரு உதாரணத்துக்கு. சரி, அந்த மாதிரி வாங்கியாச்சு, அந்த பர்டிகுலர் பேங்க் வாங்கியிருக்கு, பேங்க் ரிட்டர்ன் பண்ணுது. ஆனால்
the company is not able to pay back, then that will also be considered as an NPA. So NPA என்றது all types of assets, not just assetல ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் என்னது நம்மளோடது, because that's a huge chunk. நம்ம 90 டேஸ்ன்னு பார்ப்போம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இதெல்லாம் இருக்கு. இதோட க்ளோஸ்லி ரிலேட்டடாக 90 டேஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம். அதுக்கு பேர் என்ன? 90 டேஸ்க்கு முன்னாடியே அந்த ரிஸ்க்கை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு க்ரைட்டீரியா வச்சுருக்கோம். அதுக்கு பேர் என்ன? நிதிஷ் உனக்கு நடத்தவே இல்லை இன்னும், சரியா? ஓகே, என்னது? என்னது எஸ்எம்ஏன்றது நான் எழுதிட்டேன், சரியா? நான் கேட்குறது எஸ்எம்ஏன்னா என்ன? வெரி குட். என்னது? ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ SMA 0, SMA 1, SMA 2 அப்படின்னு சொல்லி 3 க்ரைட்டீரியா இருக்கு, சரிங்களா? பின் ட்ராப் சைலன்ஸை பார்த்தா நான் ஏதோ ஒரு எக்கனாமிக் சர்வேலேருந்து எதையும் நடத்துகிற மாதிரி எனக்கு தோணுது இல்லையா? ஓகே, இதெல்லாம் உங்கள் பேசிக்ஸ். சரி, எக்கனாமிக் சர்வேவாக இருக்கட்டும், பட்ஜெட்டாக இருக்கட்டும், எக்கானமின்னு ஒரு கிளாஸு எப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் தெரியுமா? நம்மளுக்கு எதாவது புரிஞ்சாதான். இல்லை குரு, உங்களை பார்த்து எவ்வளோ நாளாச்சு இல்லையா? திடீர்னு நேராக வந்து எக்கனாமிக் சர்வே கிளாஸில், அதுவும் ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சில் உட்காந்துட்டீங்க. கிளாஸ் முடிகிற வரைக்கும் எங்கேயும் போகவும் முடியாது, வேறு வழி இல்லை. இதே உங்களுக்கு இன்னும் ஜிடிபியே முடிச்சிருக்காது இல்லையா? முடிச்சாச்சுல? ஓகே. இப்போ உட்காந்து சிஆர்ஆர் சார் ஐம் திங்கிங் அபவுட், ஐம் ரீதிங்கிங் அபவுட் மை இன்ட்ரெஸ்ட் இன் யூபிஎஸ்சி அப்படின்னு கிளாஸ் முடிச்சோன்னே வந்து பேசுவார்னு நினைக்கிறேன், இல்லையா? ரொம்ப பயங்கரமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஏதோ ஒன்று இருக்கும் போல், கதையாக இருக்கும் போல் அப்படின்னு நினச்சி வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், இல்லையா? 2 பேரும். ஓகே, ஸோ இங்கேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த லோவஸ்ட் என்பிஎஸ், சரியா? ஒட்டுமொத்தமாக பேங்க்ஸில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் என்பிஎஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஜஸ்ட் 2.6ன்றது கம்ப்ளீட்டாக. இன்ஃபேக்ட் எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சு நம்ம 2015ல் ஆர்பிஐ வந்து அசெட் குவாலிட்டி ரிவ்யூ அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வந்தாங்க, அசெட் குவாலிட்டி ரிவ்யூ. ஸோ அந்த அசெட் குவாலிட்டி ரிவ்யூவில் தான் இந்த ரொம்ப ஸ்ட்ரிஞ்சண்ட்டாக இந்த பேங்க்ஸோட என்பிஎஸ்ஸை அதை எடுத்து பார்க்கறது, ரிப்போர்ட் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் பண்ணாங்க டு கரெக்ட் த ஹெல்த் ஆஃப் திஸ் பேங்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ அந்த டைமில் நிறைய அந்த க்ரோயிங் என்பிஎஸை பற்றி நிறைய டிஸ்கஷன் இருந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் அதனால தான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லி ஐபிசி இந்த ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் கொண்டு வந்ததுக்கான காரணமே அதான். ஸோ இந்த வருஷம் டெபாசிட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, கிரெடிட் கொஞ்சம் மாட்ரேட் ஆகிருக்கு. போன வருஷம் 11% லோன் இருந்ததுக்கும் இப்போ கம்மியாக இருக்குது. அதே மாதிரி கிரெடிட் நம்ம கொடுக்குறோம்ல, ஒட்டு மொத்தமாக எவ்வளோ கிரெடிட் கொடுத்துருக்குறோம் டிவைடட் பை த டோட்டல் ஜிடிபி. I think we have this chart. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்தியா எவ்வளோ the credit to GDP ratio, எஸ்பெஷலி இது என்னன்னா நான் ஃபைனான்ஷியல் செக்டர் மட்டும். நான் ஃபைனான்ஷியல் செக்டர் என்ன தெரியுமா? அது ரியல் செக்டர்னு அர்த்தம். இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா யூபிஎஸ்சியில் இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் வந்திருக்கு. வாட் இஸ் த ரியல் செக்டர், வாட் இஸ் த ஃபைனான்ஷியல் செக்டர்னு சொல்லி பிரிச்செல்லாம் காட்ட சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ரியல் செக்டர்ன்றது எனிதிங் தட் இஸ் நாட் இன்வால்வ் இன் ஃபினான்ஸ் இஸ் கால்ட் அ ரியல் செக்டர். ஸோ நான் ஃபைனான்ஷியலான இந்த ரியல் செக்டருக்கு எவ்வளோ தூரம் கிரெடிட் கொடுத்துருக்குறோம். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு என்பிஎஃப்சி கூட கிரெடிட் கொடுக்கலாம், பேங்க் என்ன பண்ணலாம், இன்னொரு இன்ஸ்டியூஷன் கடன் கொடுக்கலாம். பட் தட்ஸ் அ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன், தே வில் அகெயின் கிவ் இட் அவுட். ஸோ அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணாமல் நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா 56% ஆஃப் கிரெடிட் டு ஜிடிபி ரேஷியோ. ஜஸ்ட் கம்பேர் டு அதர் கண்ட்ரீஸ். சைனாவில் எடுத்து பாருங்க, சைனான்றதுலாம் ஹெவிலி ஃபினான்ஸ்ட் அப்படின்றது இல்லை தெரியுது. பட் இந்த அளவுக்கு நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா? எவ்வளோ தூரம் ஷுட் பி ஆஸ்பயர் டு இன்க்ரீஸ் இட் டு தேட் மச் லெவல்னு என்ன தான் பண்ணி ஆகணும்? நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணணும். லெட்ஸ் ஹேவ் அ கோல். இன்னும் 2 வருஷத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்டிஸ்கிரிமினேட்டாக லோனை கொடுத்துட்ருக்கணும்.
சரியா? அது என்ன ஆகும்? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ஏதாவது கிரெடிட்ன்றது நிறையா நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்ல. ஒரு எக்கானமி க்ரோ ஆனால் தான் இட் வில் ஹாவ் த பொட்டென்ஷியல் டு அப்சார்ப் தி ஆப்டிமம் லெவல் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ஆர் எல்ஸ் இட் வில் பி ஓவர் ஃபினான்ஸ்ட். இன்ஃபேக்ட் இந்த சாப்டரில் ஃபினான்ஷியலைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு ரிஸ்க்கை பற்றி பேசியிருக்காங்க. கெட்டிங் ஓவர் ஃபினான்ஸ்டுன்றதே ஒரு ரிஸ்க். சரி, அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம். ஸோ ஹியர் if you look at if at all there is any risk in terms of the credit that we give to privates அப்படினு பார்த்தாலும் it is not something that is risky. And also here அவங்க ஒரு இது பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஒரு கேப் மாதிரி. இட்ஸ் நாட் 0% கிடையாது. ஒரு ஹெல்தி லெவல் ஆஃப் லெட்ஸ் சே ஒரு ட்ரெண்ட், ஒரு லாஸ்ட் 10 இயர்ஸோட ட்ரெண்டுன்னு எடுத்துவோமே, அந்த ட்ரெண்டு லைனை எடுத்துட்டு கிரெடிட் டு ஜிடிபி ரேஷியோ, லெட்ஸ் சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன், 40% அதுதான் ஹெல்தி கிரெடிட் ரேஷியோனா, அதுக்கு மேலே இருந்திருக்கா கம்மியாக இருந்திருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறப்ப யூ கேன் see that from 2003 to 2012 you can find that the credit to GDP ratio was very high, or the credit cycle was above the trend line, which means we were the credit was overly financed அப்படின்னு பார்க்கலாம். there is a trend of over financialization. அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்குது. இந்த ட்ரெண்ட் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் கம்மியாகிட்டே இருந்தது. now it is slowly going up. வேறு ரொம்ப கம்மியானாலும் பிரச்சனை, ரொம்ப கூடினாலும் பிரச்சனை. but this cycle has enabled us in reversing the NPAs. சரியா? மேஜர் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் இல்லாமல் தவிர்த்துருக்குறோம் இந்த லாஸ்ட் 4-5 இயர்ஸ். கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் வந்திருக்கலாம் இஃப் ஆர் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்டேபிள். சரியா? பட் அதெல்லாம் நம்ம தடுத்துருக்குறோம். ஓகே, ஸோ கிரெடிட் சைக்கிள் இஸ் ஹெல்தி, கிரெடிட் டு ஜிடிபி ரேஷியோ இஸ் ஃபைன் இன் இந்தியா. ஆர்ஆர்பிஸை பொறுத்தளவுக்கு, ஸோ ரீஜனல் பேங்க்ஸ், ரூரல் பேங்க்ஸை பொறுத்தளவுக்கு இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் தீஸ் 5 major institutions. One, the RRBs, the regional rural cooperative banks, small finance banks, NBFCs, NBFCs microfinance institutions and local area banks. சரியா? இந்த மாதிரியான 5 pillars தான் ரூரல் ஃபினான்ஸ்க்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இதாக இருக்குது, எஸ்பெஷலி RRBs. RRBஸை 1975 நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் த்ரூ எ செப்பரேட் ஆக்ட். இது இந்த வருஷம் இப்போ நீங்கள் 2006 நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 133 பேங்க்ஸ் இருந்துச்சு. now it has reduced. in fact the RRBs has reduced partly because the RRBs, because of their size, they are not able to scale up. சரியா? ஸ்கேலிங் அப்போ பண்ண முடியல. ஃபினான்ஷியல் ரேஷனலைசேஷன் பண்ண முடியல, கரெக்டான ஏரியாஸ்க்கு ஃபினான்ஸை பிரித்து கொடுக்க முடியல. ஸோ ஆல் ஆஃப் திஸ் வேர் இஷ்யூஸ். ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் கவரேஜ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸ் இன்க்ரீஸ். அதாவது ஈவன் தோ த நம்பர் ஆஃப் பேங்க்ஸ் ஹேஸ் ரெடியூஸ்ட். இது இங்கே மட்டும் இல்லை, ஈவன் ஷெட்யூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இருக்குல்ல, ஷெட்யூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஆல்சோ இஃப் யூ கம்பேர் டு த 1990s ஆர் 2000லேருந்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த நம்பர் ஆஃப் ஷெட்யூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஹேஸ் ரெடியூஸ்ட் பார்ட்லி பிகாஸ் ஆஃப் த பாலிசி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் டு மர்ஜ். சரியா? மர்ஜ், வைண்ட் டவுன் சர்டன் பிஸ்னஸ். ஏன்னா சில பேங்க் இருக்கும், அதில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால சிஆர்ஆர் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது, கேபிட்டல் இருக்காது, என்பிஎஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இப்படியே போச்சுன்னா அன்ஹெல்தி லெவல்ஸுக்கு போயிடுன்றதுனால வி மர்ஜ் இட் வித் அ லார்ஜர் என்டிட்டி. ரீசெண்ட் இயர்ஸில் நம்ம எதுவும் பண்ணல, 2018க்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய பேங்க்ஸ் நம்ம மர்ஜ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ கிராஸ் என்பிஏ ரேஷியோ ஆஃப் தி ஆர்ஆர்பிஸ் ஹஸ் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ்ட் ஃப்ரம் 7.3 it has reduced to 6.1. So not just in scheduled commercial banks, even in the rural banks also things seem to be quite stable. Development finance institutions. சரி, இதில் ஒரு நோட்டை எஸ்பெஷலி இந்த NABFID பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க. வாட் இஸ் திஸ் NABFID? டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்னா என்ன? புரியல. ஓகே, லெட்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு நீச் இருக்கும், ஒரு ஏரியாவை பிரிச்சுருவாங்க, ஒரு செக்டர் இருக்கும். அந்த செக்டர் வைஸ் டெவலப்மெண்ட், அதோட ஃபினான்ஷியல் நீட்ஸை மட்டும் கேட்டர் பண்ணுறதா என்னது டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ தீஸ் டேர்ம்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் they have a larger mandate, not just to give lending but to also ensure that the particular sector is developed. சரி, அதில் நிறைய இந்த இருக்குது. அதில் ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு
டேக் இருக்கு. சரி, ஆல் இந்தியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் சொல்லி. இந்த ஆல் இந்தியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ன்றது யாருன்னா, இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் 4 இருந்துச்சு. இப்போ என்ன இருக்கு, 5 மாறி இருக்கு. எது எது? நபார்ட், எக்ஸிம் பேங்க், அடுத்து NABFED. சரி, RBI ஆல்சோ. ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆல் இந்தியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், விச் ஆர் த டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. நார்மலாக ஒரு NBFC ஸ்ட்ரக்சர்லையும் இருக்கும். அதாவது ஏன் இந்த ஆல் இந்தியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்னா, மோஸ்ட்லி தீஸ் பேங்க்ஸ்ன்ற பேர் இருந்தால் கூட தே ஆர் நாட் நார்மலி கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ். சரியா, தே சர்வ் அ யூனிக் பர்பஸ். பட் நபார்டுன்னு இருக்குன்னா நீங்கள் போய் லோன்லாம் வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது. சரியா, அவங்களுக்கு ரீஃபினான்சிங் ஃபார் மற்ற பேங்க்ஸ்க்கு ரீஃபினான்ஸ் பண்ணுவாங்க, ரூரல் டெவலப்மெண்ட். சரியா, ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸிம் பேங்க்னா எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ்க்காக மட்டும் பண்ணுவாங்க. ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் பண்ணுறது தான் சிட்பியோட பேங்க். அந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வித் அ மேண்டேட் ஆஃப் நாட் ஜஸ்ட் கிவிங் லோன்ஸ் பட் ஆல்சோ என்ஷோர் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஹாஸ் பீன் set up in 2021 by the name NABFED, which is the National Bank for Financing Infrastructure and Development. சரியா, இது வந்து இந்த வருஷம் லாஸ்ட் 1 இயர் ஒரு 1.3 lakh crores வந்து லோன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் சே பிஃபோர் த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் ஆப்ரேஷன், இந்தியாவோட ஃபினான்ஷியல் செக்டருக்கு அதிகமாக லோன் கொடுக்கக்கூடிய கவர்மெண்டோட DFI NBFC ஸ்ட்ரக்சர் வந்து the IAFCL. And that is why when a sector is designated as an infrastructure, அதனால தான் சில செக்டர்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டேக் கொடுப்பாங்க. இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டில் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டேக் கொடுத்துருக்கோம். எதுக்கு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயர் த டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்குல்ல, அதாவது நம்ம டிஜிட்டல் டேட்டா சென்டர்ஸ், டேட்டா பார்க்ஸ், அந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணுறதுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டேக் கொடுத்தாச்சு. ஏக்கல அது சொல்லுங்க. பட்ஜெட் போட்டவங்கள்ட்ட கேளுங்க, இல்லை பட்ஜெட்டு படித்தவங்கள்ட்ட கேளுங்க. எங்கள்கிட்ட கேட்டால் எப்படி அப்படின்றீங்க இல்லையா? என்னது? சரி, லார்ஜ் ஷிப்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷிப்பிங்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெட்ஸ் சே இந்தியாவில் மிஸ்ஸிங், எஸ்பெஷலி பில்டிங் ஆஃப் இட். சரியா, அதை பில்டு பண்ணுறதும் சரி, மற்றதெல்லாம் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் லார்ஜ் ஷிப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த லார்ஜ் ஷிப்ஸை வந்து நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டேக் கொடுத்துட்டா they will be eligible to the loan or the financing facility of the IAFCL. சரியா, டேட்டா சென்டர்ஸ் were now eligible under this. அவங்க வந்து பேங்க்ஸுக்கெல்லாம் போக தேவையில்லை, ஏன்னா இவங்களுக்கு மேண்டேட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் இவ்வளோ லோன் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ they can easily apply and get loans, that too concessional basisல இருக்கும், லாங் டேர்மில் இருக்கும், 20 years 30 years கூட லோன் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி the NABFED is also playing a very crucial role. So let's say இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்தா அதோட ரோல் எப்படி இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சரியா, ஸோ இட் இஸ் அ நியூவஸ்ட் ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் which has been doing well. And coming to the buzzword, சரியா, நம்ம எல்லாம் இந்த லாஸ்ட் 1 இயராகவே என்னது இந்த ஏஐ அப்படின்றது நாமளே மறக்கணும்னு நினச்சாலும் அது விடாது நம்மளை. ஓகே, so right now if you see the applications of AI, and also there is a very interesting essay on AI and labor. சரி, AI வந்து எந்த அளவுக்கு லேபர் ஆஃப் இந்தியாவை பாதிக்கும் அக்ராஸ் த குளோப், இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாப்டர் இருக்குது, லாஸ்ட் சாப்டர், நம்ம நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ டுடே ஃப்ராட் டிடெக்ஷன், ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், சாட் பாட்ஸ், இதுக்கெல்லாம் இப்போ ஏஐ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்துட்டு இருக்கு, பிளாக் செயின், டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் எல்லாம். ஆனால் of course, see, any technology comes, definitely it's going to be incorporated across all industry. But what are the imminent risks that we have? It highlights about how the black box nature of AI. You cannot
affix any accountability. You cannot ask why. ஏன் இதை பண்ண அப்படின்னு கேட்க முடியாது இல்லையா? You will say you just call some bank and you inquire about a loan and the AI chatbot says I have rejected your loan application. Well, if that was a person, you could at least appeal as to why. ஏன் எதுக்கு பண்ண, என்னை பார்த்தா எப்படி தெரியுது அப்படின்னு கேட்கலாம். But you can't ask similar questions to the AI. And also on the decision makings there is a lack of transparency, and how far the use of AI in bankingன்றது எவ்வளோ இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக நம்ம பார்க்குறோம். அக்கௌண்டபிலிட்டி இஷ்யூஸ் இஸ் வாட் வி ஹவ் சீன். ட்ரேசிங் த டெசிஷன்ஸ், இதை பற்றி நம்ம பேசலாம், நம்ம நாளைக்கு கூட இதில் பேசுவோம். அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏஐ பற்றி, see, the more we use artificial intelligence, the more unaccountable human beings will be. Because till now, whatever decisions were made was based upon our human conditions. Yeah. But tomorrow a machine will help us and we will straight away put the blame on it. We will not be willing to take up or own the responsibility, which is in fact the underlying aspect of being accountable. So accountability, transparency is the only word that you know in ethics, I guess. சரியா? So that itself is a major problem here in the usage of this AI. Human resource risk. சரி, AI பற்றி ஓவராக ரிலையன்ஸ் இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், ஹியூமன் எக்ஸ்பர்டீஸ் தேவையில்லை, இட் கேன் பி ஈஸிலி ரீப்ளேஸ்ட் இல்லையா? சைபர் ரிஸ்க் அண்ட் மெலிஷியஸ் யூஸ், சிந்தட்டிக் ஐடென்டிட்டி ஃப்ராட். யாரோ ஒருத்தவங்க ஐ திங்க் இங்கே இல்லை, நம்ம இந்தியாவிலலாம் ஃப்ராட் பண்ணுறது அவ்வளோ இது, நம்ம ஏமாத்தலாம் செய்யலாம், பேங்க்கை போய் ஏமாற்ற முடியாது. பட் வெளிநாடுகள்லாம் ஒரு கிரெடிட் கார்டுலேருந்து யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப இது, நம்மளுக்கு இந்த ஓடிபி, இந்த 2 லேயர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி எதுவுமே இருக்காது. அங்கே கீழே ஒரு கார்டு கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் தாராளமாக, அப்படி தான் இருக்கும் அங்கே, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது. சரியா? ஸோ அங்கே ஐ திங்க் எங்கே யூரோப்பியன் கண்ட்ரிலே ஏதோ நினைக்கிறேன், somebody used AI to impersonate someone. என் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்லைன்லேயே பார்த்து, ஆன்லைன்லேயே அவங்கள்ட்ட பேசி, சரி உங்கள் இதை சொல்லுங்கள், இருங்க நான் உங்களை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஏஐ மாஸ்க்லாம் வச்சு அவரை மாதிரி கிரியேட் பண்ணி நல்லா பார்த்து இங்கே திரும்புங்க, சரி பார்க்க அதே மாதிரி தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. ஓகே. So this synthetic identity fraud, market manipulation, இதெல்லாம் some important issues that we need to be aware of and wary of in the integration of AI in the banking sector. And especially in the AI ன்றது is indispensable. அது இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியாது. Definitely going to be included in the banking sector, but how well we are going to regulate it, what kind of institutional mechanism we are going to bring if we have to bypass the risks of this AI in banking. So அதில் OECD ஓட AI principles, which emphasizes on transparency, safety and accountability. Any AI principle should be built on this to be used. Hiroshima AI process அப்படின்னு சொல்லி ஒரு framework global arenas-ல பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. They also discuss about how responsible AI development இருக்கும், not just based on mathematics ஓ இல்லை computational power வச்சு மட்டுமே நம்ம AI டெவலப் பண்ண போகிறது கிடையாது. Responsible AI. So developmental stage we have to bring. So yeah, RBI recently free AI, that is the framework for responsible and ethical enablement of AI. So in the framework kondu vandirukkranga, accordingly all banks and the entities that are regulated under the RBI will have to slowly come under the guidelines that follows this framework. So yeah, so ஐபிசியை பற்றி பேசலாம். ஐபிசின்னா என்ன? இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட். ஓகே. ஸோ இந்த இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோடை பற்றி பேசுகிறப்ப டெஃபினெட்லி இன்னைக்கு இட்ஸ் பீன் மெனி இயர்ஸ் சின்ஸ் இட்ஸ் இது, வி டூ நோ தி அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் இட். நல்லா என்ன இருக்குது, க்ரோத் இருந்திருக்கு, லெட்ஸே என்பிஎஸ் எல்லாம் என்ன இருக்குது, கம்மியாக இருக்கா, கம்மி ஆகலையா? இப்போ தான் போன வாரம் தானே பேசிகிட்டு இருந்தேன் இல்லையா?
இப்பதான் போன ஸ்லைடு பேசினேன், அதான் கேட்டேன். சரியா? சரி, என்பிஎஸ் ஹவ் கிரேட்லி ரெடியூஸ்ட். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபேக்டராக ஐபிசி இருந்திருக்கு. பிகாஸ் இட் ட்ரைஸ் டு இந்த கார்ப்பரேட் டிஃபால்ட்டை கொஞ்சம் ஈஸியாக டேக்கிள் பண்ண முடியுது இதனால. ஓகே, ஃபைன். நம்மளுக்கு the mandate, the stated mandate of IBC to reduce the financial stress, அதெல்லாமே நம்ம பண்றோம். Business exit, right? Continuity of business, all of this benefits we know. Apart from this, there have been many studies undertaken which says that there are other benefits of IBC. அதில் என்னென்ன benefits அப்படின்னா, first forex hedging by firms அப்படின்னு சொல்றாங்க. What is this forex hedging னா? Currency risk. See, any firm is going to have currency risk because especially இன்னைக்கு MNC என்ற ஃபார்மேட்டில் எல்லா கம்பெனிஸும் வேற வேற கண்ட்ரிலேருந்து காசை வாங்கிட்டு இருக்காங்க, கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அண்ட் currency risk is involved. For example, I am a subsidiary and my parent company is giving me $1 lakh today. I have to repay it tomorrow. Now I have to work on it. அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும், ஃபார் ப்ராஃபிட் வர வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணி ஆகணும், மல்டிப்ளை பண்ணி கொடுக்கணும். பை தட் டைம் டெப்ரிசியேஷன் என்னமோ நடந்திருக்கும். இன்னைக்கு 80 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கோம்னா 4 வருஷம் கொடுக்குறப்ப 110 ரூபான்னு இருக்கும். சரியா? அப்போ நான் இன்னொரு அட்லீஸ்ட் இயர் ஆன் இயர் 20% ப்ராஃபிட் எடுத்தால் தான் நான் அதுவே சமாளிக்க முடியும். ஸோ these risks are there. And how will these risks have been managed? Before the IBC, corporates were not paying attention to the risk management of it. Not that in a huge scale, but IBC வந்ததுக்கு அப்புறம், especially companies that are having thin finance, they are putting mechanisms to hedge என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது. சரியா? ஸோ அது ஹெட்ஜிங்கோ இல்லை வேற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணி ஹெட்ஜிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபாரெக்ஸ் ஹெட்ஜிங், ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ரிசர்வ் மாதிரி வச்சுப்பாங்க, அதை தனியாக எடுத்து வைக்கலாம். அல்லது they will invest in a particular destination where the economy is strong. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ணி ஹெட்ஜிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐபிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு அப்புறம் there has been an increase in forex hedging. Bond credit spreads, அதாவது bond credit spreadsனா இதில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இருக்குது. கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி ஒரு பாண்டு போடுறான். சரியா? கார்ப்பரேட்டும் பாண்டு போடுறோம். கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி ஈஸியாக வாங்கிடுவாங்க பிகாஸ் ரிஸ்க் இஸ் வெரி வெரி மினிமல். கார்ப்பரேட் பாண்ட்ஸ்ன்றது இட் இஸ் ரெகுலேட்டட் பை மெனி அதர் திங்ஸ். சரியா? சில நேரம் இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இதை வாங்கிட்டு let's say the spread between the rates of credit between these bonds, அதில் ஒரு பெரிய ஸ்ப்ரெட் இருந்துச்சு. Now the spread is minimizing, partly attributed to the IBC because of a deeper and more liquid bond market. ஏன்னா bankruptcyன்றதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கிறதுனால people are now willing to invest in the corporate bonds. சரி? Even exports are benefiting out of IBC because exporting firmsக்கும் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால், access to credito, financial stress எதுவும் வந்துச்சுன்னா ஒரு தயக்கம் இருக்கும்ல, அப்படி இல்லை. இப்போ அப்படியே ஒரு ஃபெயில் ஆனாலும் நான் ஐபிசிக்குள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்றதுனால exposure to credit, especially export credit, has improved to some extent. But some issues that we are going to discuss. சரி, இது பெனிஃபிட்ஸாக இருந்தால் கூட 180 டேக்குள்ளே ஒரு ஐபிசி ப்ராசஸை முடிக்கணும், அதுதான் வந்து மேண்டேட். ஆனால் அதை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி 270 டேஸாக மாற்றணும். அதுக்கப்புறம் 330 டேஸ் மோஸ்ட்லி. சரியா? 330 டேஸ்க்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். பட் ஜஸ்ட் லுக் அட் திஸ். லாஸ்ட் இயரில் நடந்த அந்த ஐபிசி கேசஸில் ரெசல்யூஷனோட, சக்ஸஸ்ஃபுல் ரெசல்யூஷனோட வந்தது என்னது? 582 டேஸ். இப்போ 330 டேஸ் எங்கே இருக்குது? 582 டேஸ் எங்கே இருக்குது? 499 days for cases ending in liquidation. லிக்விடேஷனா பிளான் எதுவும் இல்லாமல் எல்லாம் பேசி முடிச்சு, சரி உன்னோட எல்லா அசட்ஸையும் விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முடிவு. சரியா? ஸோ அதுக்கே எவ்வளோ நாளாக இருக்கு? 499. இந்த டேஸ் எல்லாமே ஐபிசியோட இதில் it doesn't include the days taken by the NCLT for admission. For example, நான் ஒரு அப்ளை பண்ணுறேன். சரி, யூபிஎஸ்சிலாம் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா? most of you would have applied. UPSC அப்ளை பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா? சரி, அதே ஒரு ஐபிசி ப்ராசஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஓகே, ஏன் இதை பண்ணுறாங்கன்றதெல்லாம் தெரியல, பட் தெரியுதா?
ஏன்பா என்ன காலி பண்ணுன்றதுக்காகவே அப்படின்ற மாதிரி பிரியதர்ஷினியை டார்கெட் பண்ணியே இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றீங்களா? ஓகே, லெட்ஸ் சே த ப்ராசஸ் ஆஃப் அட்மிஷன். நம்ம வந்து கார்ப்பரேட் இது இருக்குன்னு சொன்னால் என்சிஎல்டியில் அப்ளை பண்ணணும். இந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனியை இதுக்குள்ளே கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி கிரெடிட்டர் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க அதை பார்த்துட்டு ஓகேன்னு சொல்லி அந்த அட்மிஷன் ப்ராசஸ் கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களே, அந்த டைமில் இருந்து பார்த்தா 582 days ஆகும். பட் இவன் அப்ளை பண்ணி அதில் ஃபார்ம் தப்பாக இருக்குது ரிஜெக்ட் பண்ணி, இல்லை நடுவில் இவனே இல்லை அவன் அப்ளை பண்ணது தப்பு, அவன் கேஸ் போட்டதே தப்பு, என் பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணால் பாருங்கன்னு சொல்லி இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டி ஆல்சோ கார்ப்பரேட் கம்பெனி இவங்க அப்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கே 116 days ஆயிருக்கு. One of the biggest drawbacks or the issues that we are facing in recent time is not just this delay. This delay is understandable because there is going to be a plan. That plan has to be followed up. Procedures நிறைய இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி. ஆனால் இதை பாருங்க, the very process of getting admitted under this IBC takes 114 days அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்றது? ஸோ இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பேக்லாக்ஸ் கிட்டத்தட்ட மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில், சரியா? ஏன்னா இந்த கேசஸ்லாம் கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடாதுன்னா ட்ரிபியூனலே வச்சிருக்கிறோம், என்சிஎல்டி. இப்போ இந்த என்சிஎல்டிக்கே பேக்லாக் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ தேர் ஆர் மெனி அவைட்டிங் பெண்டிங் கேசஸ் இருக்குது. தட் இஸ் ஆல்சோ அன் இஷ்யூ. காசஸ் ஆஃப் டிலேன்றது அட்மிஷன். இது நம்ம பார்த்த மாதிரி இது வந்து லாஸ்ட்டு சில நேரம் அட்மிஷன் இன் சம் கேசஸ் ஒரு கேஸ் அட்மிட் ஆகிறதுக்கே எவ்வளோ நாள் ஆயிருக்கு? 3 years ஆயிருக்கு, கிட்டத்தட்ட 2 yearsக்கு மேலே அட்மிட் ஆகிறதுக்கு. அப்போ பாருங்க, தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் திஸ் ஐபிசி இஸ் சீன் ஆஸ் த டெட்லைன்ஸ் அண்டர் விச் ப்ராசஸஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ அந்த டெட்லைனே ஒரு இது இல்லாமல் எண்டு இல்லாமல் போய்கிட்டே இருக்குன்னா அப்போ அதை எப்படி பண்ணுறது? ஓகே, ஸோ த ட்ரிபியூனல் ப்ராசஸ் இஷ்யூஸ், ஃப்ரிவலஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். யாராவது ஒருத்தவங்க ஜெனியூனா இந்த கம்பெனிக்கு நான் தான் ஓனர், அவன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போடுவான், சரியா? இல்லைன்னா எனக்கும் உங்களுக்கும் ஏதோ முன்பகை இருக்கும். இந்த கம்பெனி இந்த பேங்க்குக்கு இவ்வளோ காசு கொடுக்கணும், எனக்கும் இவ்வளோ காசு கொடுக்கணும்னு சொல்லி நான் அப்ளிகேஷன் போட்டுருவேன். அப்புறம் வாங்க அப்படின்னு கேட்பான், அது ஒரு 10 நாள் ஆகும். அப்போ ஜெனியூனா ஒரு அப்ளிகேஷன் நடுவில் வந்திருக்கும், சரியா? தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிவலஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ லீடிங் டு an issue. ஸோ அதனால் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிஜிட்டல் சொல்யூஷன்ஸ், இந்த வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறது, ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணுறதுலாம் இந்த ஃபிசிக்கலாக பண்ணுறது வேண்டாம். யூஸ் இட். ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ், ஒரு எப்படி ப்ரொசீஜர்ஸ் சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்லி இன்னும் ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஆகலை. பிகாஸ் இன் ஈச் கேஸ் த ப்ரொசீஜர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதாவது எப்படி இனிஷியேஷன் பண்ணணும், யார் அட்ஜுடிகேட்டிங் அத்தாரிட்டிலாம் இருக்குது. பட் இந்த மாதிரி இவ்வளோ ரூபா வந்துச்சு, இப்படி ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குது, போர்டு மேனேஜர்ஸ்குள்ளே தேர் இஸ் நோ கன்சென்சஸ், இது எல்லாருக்குமே நம்ம டெம்ப்ளேட்டில். ஸோ ஸ்டாண்டர்டைஸ் இட். Reduce the admissions delay because you have to use something called as information utility was actually facilitated by the IBC Act. So IBC Actல information utility அப்படின்ற ஒரு போர்ட்டல் மாதிரி ஒன்று செட் பண்ண சொன்னாங்க. It is being now National E-Governance Limited அப்படின்னு சொல்லி NESLன்னு சொல்லி ஒரு பாடி இருக்குது, அவங்க தான் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூட்டிலிட்டியில் ஆல் கேசஸ் ரிலேட்டட் டெட், the financial information எல்லாமே it is managed as a depository in that information utility. Despite having this information utility, why the delay? சரியா? ஸோ அதை யூஸ் பண்ணணும், அவங்கள்ட்ட இருந்தே வாங்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. அதாவது உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு சொல்லுங்கப்பா. நீங்கள் தான் செயின்லாம் போட்டிருக்கீங்க, சும்மா சொன்னேன். பாரிஸில் வாங்கினது அன்னைக்கே சொல்லிட்டேல, அப்புறம் என்ன? ஓகே, சே so if I want to know an information in your account, being the government side, as far as the law permits, நானே போய் பார்த்துக்கிற அதிகாரம் என்கிட்ட இருக்குது. ஆனால் நான் உங்கள்கிட்ட இமெயில் அனுப்புகிறேன், இந்த மாதிரி கைண்ட்லி bring your parents without fail அப்படின்ட்டு. நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இமெயிலே ஒர்க் ஆகலைன்னுவோம். That's how these delays are going on. So real time tracking பண்ணணும், இன்டெகிரேட் பண்ணுங்க இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் அப்படின்றது இட்ஸ் அன் இது.
ஜுடிஷியல் பாட்டில் நெக்ஸ், அதாவது ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆஃப் தி ஐபிசின்றது மாடர்னாக இருக்குது, பட் தி என்சிஎல்டி, த ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோட் பை என்சிஎல்டி இஸ் ஸ்டில் சஃபரிங் பை த கோர்ட் மென்டாலிட்டி. ஜுடிஷியல் மென்டாலிட்டியோடைய என்ன இருக்குது, ஸ்பெஷலைஸ்ட் ட்ரிபியூனல்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா ட்ரிபியூனல்ஸ் வேணால் பண்ணலாம். ஸோ என்சிஎல்டிக்குன்னு என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும். இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா, இந்த ஐபிசின்றது இல்லை, இந்த என்சிஎல்டியே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா டிலேவே இவனால தான் வருது. ஓகே, ஸோ ஃப்ரிவலஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து வி ஹாவ் டு லெட்ஸ் சே இம்போஸ் சர்டன் ஃபைன்ஸோ, அதுக்கு சில ஸ்டாண்டர்டைசேஷன்லாம் கொண்டு வரணும். நான் அட்வர்சேரியல் ரெசல்யூஷன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த வெரி நேச்சர் ஆஃப் ஐபிசி இஸ் டு அப்ஜெக்டிவ்லி வியூ அட் ஃபெயிலியர்ஸ். ஒரு ஃபெயிலியர் நடக்குதுன்னா அதை ஒரு கான்ஃப்ளிக்டாக பார்க்காம அது எப்படி ரிசால்வ் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுறது தான் ஐபிசியோட த வெரி எசன்ஸ். தட் இஸ் வை இட் இஸ் டவுட்டட் அஸ் அ ரிஃபார்ம் ஆஃப் த நியூ செஞ்சுரி. ஆனால் என்சிஎல்டியோட வியூன்றது என்ன, ஒருத்தன் தப்பு பண்ணிட்டானா ஒரு அக்யூசர் மாதிரி, ஒரு அக்யூஸ்ட் மாதிரியே பார்க்கக்கூடிய ஒரு மென்டாலிட்டிக்குள்ள அதான் அந்த அட்வர்சேரியல்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த அட்வர்சேரியல் நேச்சர் ஆஃப் ரெசல்யூஷன் எஸ்பெஷலி இன் த என்சிஎல்டிஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஹாவ் டு பி ரீவிசிட்டட். ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ், ஸோ பேங்க்கில் ஐபிசி, இது எல்லாமே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சரிங்களா. நான் படிக்கல சார் அப்படின்னீங்கன்னா அதுக்கு நான் என்ன சொல்கிறதுன்னு அதுக்கு என்கிட்ட பதில் இல்லை. ஓகே, அதனால கேபிட்டல் மார்க்கெட், ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியேஷனில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்ற சின்ன சின்ன இன்சைட்ஸ் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் வாட் வி ஷுட் நோ. ஓகே, ஸோ த குளோபல் ஷேர் பிரேக் எடுக்கணுமா? எடுத்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றீங்களா? எடுங்க. ஓகே, ஸோ வில் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ஸ்மால் பிரேக் அண்ட் வில் ரைஸ். கிளாஸ் முடியலையான்னு கேட்குறீங்களா? சரியா? 400 இந்த எல்லாம் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் குட் நாட் நோ வாட் திஸ் டாக்குமெண்ட் இஸ், திஸ் டாக்குமெண்ட் இஸ் ஆஃப் 455 pages. சரியா? அதனால நீங்களா படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, என்னதுப்பா எத்தனாவது பேஜ் வந்துட்டு இருக்குமா இப்போ? அதாவது 450 பேஜ் இந்த பேஜ், இதுல கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும். ஓகே, டைம் முடிஞ்சிருச்சுல, வீட்டுக்கு போற டைம் வந்துருச்சுல, அப்புறம் என்ன? காலேஜ்ல இருந்து உன்னை யார் இங்க டைரக்டா வர சொன்னது? ஓகே,
பேரும் ஒண்ணு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு
ஏன் எனக்கா எனக்கு 3 நாள் தான் இருந்துச்சு. Okay, so coming to the next segment of kindly settle down. நீங்க இப்படி கூட வந்துருங்க. Right. So India's share, so capital markets ஓட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ்ன்றது என்ன மார்க்கெட்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நான் நம்புகிறேன். சரியா? பிகாஸ் எக்கனாமி ரிலேட்டடாக இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஸ்கஷன்ஸ் பண்ணுறதுல ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்லிட்டு போயிடுவேன். அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குற பார்வையில் நான் அடுத்து போகணுமா இல்லை அங்கேயே நின்றணுமா? ஓகே, ஐ ஹோப் யூ ஹாவ் அ பேசிக்ஸ் அபவுட் வாட் கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ் ஆர். ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ்லேருந்து அந்த ஷேரு, கார்ப்பரேட் பாண்ட்ஸ் இது எல்லாமே. ஸோ எஸ், ஸோ இந்த வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஐபிஓ லிஸ்டிங்ஸ், பிகாஸ் தட்ஸ் அ ப்ரைமரி மார்க்கெட். கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் ப்ரைமரி மார்க்கெட்ன்றது இந்த ஐபிஓ மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க, இனிஷியல் public offering. So that is the market in which a company which was a private limited company becomes a public limited company and raises capital through that and uses it mainly for expansion of business. சரியா? ஸோ இந்தியாவில் பொறுத்த அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட 30% 1 இயரில் கூடி இருக்கிறதாக சொல்கிறாங்க எக்விட்டி மார்க்கெட்ஸ். ஆனால் டெட் மார்க்கெட் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, சரியா, ஒரு டைமில் 17% இந்த குளோபல், இட்ஸ் குளோபல் ஷேரில், அதாவது ஒரு வருஷம் உலகம் ஃபுல்லாக எவ்வளோ ஐபிஓ போடுறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்தியாவில் மட்டுமே இந்தியா இஸ் ஹோம் டு நியர்லி 30% ஆஃப் தி ஐபிஓஸ் இன் த வேர்ல்டு. பட் வெதர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வேல்யூவான்னு பார்த்தா இட்ஸ் நாட் ஸோ மச். பட் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஐபிஓஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப இந்தியான்றது 30%. ஆனால் டெட் மார்க்கெட்டை பற்றி பார்க்குறப்ப இந்த பக்கம் பாருங்கள், as a percentage ஆஃப் ஜிடிபி த கார்ப்பரேட் பாண்ட் மார்க்கெட். ஏன்னா ரெண்டு விஷயம்ப்பா, கார்ப்பரேட்ஸ் எப்படி பணம் ரைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, ஒன்று கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் ஷேர்ஸை விற்று பணம் ரைஸ் பண்ண முடியும், அப்படி இல்லைன்னா கடனாக வாங்க முடியும். சரியா? அதை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கார்ப்பரேட் பாண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. கார்ப்பரேட் பாண்ட் மார்க்கெட் இஸ் லிட்டில் லோ இன் இந்தியா அண்ட் யூ கேன் சி த கம்பேரிசன் ஹியர். இந்தியாவில் ஜஸ்ட் 18% தான் ஆஃப் ஜிடிபி தான் கார்ப்பரேட் பாண்ட் மார்க்கெட்டு, மொத்த மார்க்கெட் சைஸு. பட் இஃப் யூ கம்பேர் வித் கொரியா, சைனாவில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொரியாலாம் கிட்டத்தட்ட 80% ஆஃப் ஷேர். ஸோ தேர் கார்ப்பரேட் பாண்ட் மார்க்கெட் இஸ் குவைட் ஹியூஜ் இன் கம்பேரிசன் டு ours. மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் டு ஜிடிபி ரேஷியோ. இந்த ரேஷியோ என்னன்னா, ஒட்டுமொத்தமாக எம் கேப்னு சொல்லுவாங்க. மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் என்ன? வாட் இஸ் எம் கேப்? அதாவது என்னன்னா, மார்க்கெட் கேப் ஆஃப் அ ஃபர்ம்னா அதோட நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன்டு த வேல்யூ ஆஃப் தட் ஷேர்ஸ் தான் மார்க்கெட் அதை கேபிட்டலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய வேல்யூ. ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் தி என்டையர் மார்க்கெட் கேப் ஆஃப் இந்தியா that can be seen in the Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange and the major stock exchanges in the world. அதை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு டைமில் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் 77%, but now it has been increasing. As of December 2024, India's market capitalization
capitalization in comparison to that of the GDP is very, very high. Especially compared to China, Brazil, இதெல்லாம் வச்சு பார்க்குறப்ப we have, அதாவது கேபிட்டல் மார்க்கெட்டோட வேல்யூ ரொம்ப ஹையராக இருக்க மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுது in comparison to its GDP size. சரியா? யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க, அவனோட மார்க்கெட்டே கிட்டத்தட்ட அவனோட ஜிடிபியே 20 ட்ரில்லியனுக்கு மேலே. சரியா? 25 ட்ரில்லியன் இருக்கும் இந்த வருஷம். ஸோ 25 ட்ரில்லியனா நியர்லி 2 times மோர்னா கிட்டத்தட்ட 50 ட்ரில்லியன் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஆல் த கம்பெனிஸ் தட் ஆர் ஆப்ரேட்டிங் இன் யூஎஸ்ஏ. சரியா? ஸோ ப்ரைமரி மார்க்கெட்டில் நம்ம பார்த்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஐபிஎஸ் எல்லாம் கூடியிருக்கு. கார்ப்பரேட் பாண்டுன்றது ரொம்ப கம்மி தான். அதுலேயும் அதிகமாக there's a trend here. Corporate bonds, most of it comes through the private placements. Private placementsனா என்னன்னா, கார்ப்பரேட் பாண்டை ரீட்டெயிலையும் விற்கலாங்க, ரீட்டெயிலில் கொண்டு வராமல் ப்ரைவேட்ஸாகவே யாராவது வாங்கிக்கிறீங்களான்னு பார்ப்பாங்க. 99% of the corporate bond market happens through the, சரியா, this is one reason. let's say ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், இன்றைக்கி நம்ம வந்து சேஃபர் மார்க்கெட்ஸ்லேயே ரீட்டெயிலோட பார்ட்டிசிபேஷன் வெரி வெரி லெஸ்ஸாக இருக்குது. இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வந்து எக்விட்டிஸ் வாங்குறது, ஷேர்ஸ் வாங்குறது, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வாங்குறது, இந்த மாதிரியான ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம். அண்ட் தேர்ஃபோர் கார்ப்பரேட் பாண்டுக்குள்ளே இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்டில் த மார்க்கெட் இஸ் நாட் டீப் எனஃப் இன் இந்தியா. ஓகே, ஸோ சேலஞ்சஸ்ன்றது சைஸ் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். இஷ்யூவர் பேஸ்ன்றது லிமிட்டடாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒட்டு மொத்தமாக இப்போ லாஸ்ட் இயர் ஆல் த கார்ப்பரேட் பாண்ட்ஸ் தட் வேர் கிவன் மணி நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஃபால் அண்டர் திஸ் ரேட்டிங். வாட் ஆர் தீஸ் ரேட்டிங்? ஹூ கிவ்ஸ் திஸ் ரேட்டிங்? கார்ப்பரேட் பாண்ட்ஸ் ஆர் டு பி கம்பல்சரிலி ரேட்டட். ஒரு மார்க்கெட்டில் கொண்டு வந்து ஒரு பாண்டை நீங்கள் போடுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரேட் பண்ணியிருக்கணும். அது வந்து இட் இஸ் ஃபார் போத் கார்ப்பரேட் பாண்ட்ஸ், டிபென்ச்சர்ஸ்க்காக இருந்தாலும் சரி, கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது. ரெண்டுக்குமே என்ன பண்ணி ஆகணும்? ரேட்டிங் இருக்கணும். அது யார் கொடுப்பா? கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க. சரியா? ஸோ ஏஏ ரேட்டிங்னாலே பெஸ்ட் ரேட்டிங்ஸ்னு அர்த்தம். பெஸ்ட் ரேட்டிங்ஸ் வாங்கக்கூடிய அந்த கார்ப்பரேட் பாண்ட்ஸ் மட்டும்தான் மார்க்கெட்டில் செல் ஆகுது அப்படின்றது இதில் தெரியுது. சரியா? ஸோ லிமிட்டெட் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செக்டர்ஸ், மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் யார் போடுறாங்கன்னா என்பிஎஃப்சிஸ், பிஎஸ்யூஸ், இவங்க தான் அதிகமாகவும் போடுறாங்க. ஏன்னா இவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி ரேட்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது. சின்ன சின்ன கம்பெனிஸால் என்ன பண்ண முடியலன்னா, கார்ப்பரேட் பாண்ட் மார்க்கெட்டோட சைஸுக்குள்ளே இன்டகிரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ பேரியர்ஸ்ன்றது ரெகுலேட்டரி பேரியர்ஸும் இருக்குது, அதே மாதிரி என்ட்ரி பேரியர்ஸும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. there are 2 types of barriers in the bond market. One is entry barrier and the other is regulatory barriers. For example, ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் இருக்குல்ல, பிஎஃப், இபிஎஃப்ஓ, பிஎஃப்ஓட அந்த ஃபண்ட் இது வச்சுருக்காங்களே மேனேஜர், they cannot invest their money into any corporate bond which is having a tenure beyond 3 years. அப்போது 3 years மட்டும் கடன் வாங்கக்கூடிய ஒரு கார்ப்பரேட் பாண்ட் போடணும். அந்த மாதிரி பாண்டு போடுறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அட்லீஸ்ட் மினிமம் 5 yearsக்கு மேலேயா போடுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெகுலேட்டரி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ப்ரைவேட் செக்டர் டெட்டில் இன்சூரன்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் cannot be invested. These kind of regulatory lapses or restrictions are there, which is not allowing the corporate bond market to expand to a size which is there in that of China or USA or Korea. Okay. Indian stock market பொறுத்தளவுக்கு in the last 1 year it has been performing good, especially in the last 1 month 2 months தான் கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டு இருக்கு. பட் நம்ம இதில் பார்த்த மாதிரி மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் டு ஜிடிபின்னு பார்க்குறப்ப கன்சிஸ்டண்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கா, MCAP to GDP, which shows that there is a greater confidence in the capital market or the stock market. This confidence, or let's say the performance of the Sensex or the capital markets today, whether it is going to face any risk in the near future, the survey highlights certain risks that can come, especially in the form of USA's stock market correction. Yeah, USAல stock market correction இருக்கும்னா, for them they say last yearல the increase of the S&P 500, நம்ம வந்து சென்செக்ஸ்ன்றது என்னது டாப் 50 கம்பெனிஸோட மார்க்கெட் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி S&P 500ன்ற ஒரு ரேலி, அது வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்திருக்கு. காரணம் என்ன?
if you look at probe at the reasons for it, it has been mainly because of this companies. The top 10 la இருக்கக்கூடிய tech companies were the important drivers of this. And therefore, the elevated position in which the US stock market is based on a technological advancement or technological companies or valuation la irukku. But if, say, for example, in a single day, Nvidia lost nearly 17% of its value due to one news coming from the China that DeepSeek is out. ஒரே நாள் 2 நாள்ல 1 trillion of wealth got wiped out in the market. சரி, இந்த மாதிரியான ஸ்டாக் மார்க்கெட் corrections is going to have wider repercussions even in India's market, as has been the case across all these years. யூஎஸ்ஏல ஸ்டாக் மார்க்கெட் கரெக்ஷன் நடக்குது, பயங்கரமாக அவங்க குறையுதுன்னு சொன்னால் இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுமா அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு we are not decoupled from their economy. சரியா? ஸோ இருக்கிறதுலே ஒரு சர்வேல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஓவர் வேல்யூவேஷன் இன் சைனா இன் யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்போவுமே ஓவர்லி வேல்யூடாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்து கொஞ்ச நாள் என்ன ஆகும், கரெக்ட் ஆகும். ஸ்டாக் மார்க்கெட் வில் கரெக்ட், வில் கம் டவுன் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் வேல்யூ. ஸோ ஸ்டாக் கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா எவ்வளோ இருக்க போகுதுன்னு தெரில. ரேட் கட்ஸ் வேறு இருக்குது. சரியா? ஃபெடரல் ரேட்ஸ் என்ன மாதிரி கட் பண்ண போகிறான்னு தெரில. ஹவு இட் இஸ் that going to impact the stock markets? ஸோ டெஃபினெட்லி இது எல்லாமே இட் கேன் லீட் டு அ கரெக்ஷன். கிட்டத்தட்ட 10+ ட்ராப் ஆகுது இருக்கலாம். அல்லது அட்லீஸ்ட் இன் திஸ் இயர். ஆனால் சொல்ல முடியல, ஏன்னா இப்போ நியூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹஸ் கம், நியூ பாலிசிஸ் ஆர் கம்மிங். இன்னும் கொஞ்சம் American stocks are still picking up more. So unless and until there is a fundamental shaking of their institutions, we do not know where it is going to be. But there are some who are predicting that stock markets is likely to be corrected. இந்த ஒரு இதை பாருங்க, இந்த கோரிலேஷனை. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, I think there is Granger causality analysis அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு. அதில் என்ன சொல்றாங்க, just look at this. ஒருவேளை யூஎஸ்ஏல, சரியா, யூஎஸ்ஏல ஏதாவது ஒரு ட்ராப் இருக்குன்னா இந்தியாவில் கண்டிப்பாக என்ன ஆகுது, ஒரு ட்ராப் இருக்கு. ஒரு 10% எங்கள் ட்ராப் ஆச்சுன்னா இந்தியாவில் என்ன ஆகுது, ட்ராப்பாக இருக்கு. பட் இஃப் இந்தியன் மார்க்கெட்ஸ் ட்ராப், வில் யூஎஸ்ஏஸ் ஷேர் மார்க்கெட் ட்ராப்? சரியா? அந்த அனாலிசிஸ் தான் அந்த கிராங்கர் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லி அந்த லிங்க்கு. அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்தியாவோட மார்க்கெட் இஸ் let's say unilaterally linked to that of the US markets. ஆனால் அங்கே ஒரு கொலாப்ஸ்னா டெஃபினட்டாக நம்மளுக்கு ஒரு கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரீம் ஆப்டிமிசம், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆப்டிமிஸ்டிக், எல்லாம் பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு. இந்தியாலையும் தான், நாட் ஜஸ்ட் இன் யூஎஸ்ஏ, ஈவன் இன் இந்தியா ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஹவ் சர்ஜ்டு. கிட்டத்தட்ட என்எஸ்சியில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டுடே தேர் ஆர் 10.9 crore, 11 crore investors, individual investors in NSE, which is very, very high in comparison to the last 10 years. 2020ல 6-7 crores தான் இருந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 3 crore to 4 crores additions in a matter of 3-4 years now. There is an extreme optimism in the financial market. That's why people are entering, especially new generation. The millennials are entering into the market. சரியா? அதனால என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இங்கே பாருங்க, இவங்கெல்லாம் யாருன்னா தி நியூ என்ட்ரீஸில் they have never in their life encountered something called as a major market downturn. சரி, அவங்க என்ன பார்த்தது இல்லை. இப்போ கோவிட்லேருந்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கூடிக்கிட்டே தான் இருக்குது. அப்போ என்ன, ஒரு ஃபாலோ, கொலாப்ஸோ, எரோஷன் ஆஃப் வெல்த் எதையுமே பார்க்காதவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், நல்லா தான் வாழ்க்கை நல்லா போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு தோணுவா இல்லையா? ஒரு தடவை யூபிஎஸ்சிலாம் எழுதி பார்த்தா தான் தெரியும். isn't it? So அந்த மாதிரி there are concerns because many of the new entries they are not tested or they are not seasoned with failures. அதனால என்ன பண்றோம்னா, இப்போ let's say ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் வருதுன்னு வச்சுப்போமே, நியூ டைமர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம், பயந்துருவான். இனிமேல் இந்த மார்க்கெட் பக்கமே தலை வச்சே படுக்க மாட்டேன். சரியா? that will again என்ன ஆகும், மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன், டிமாண்ட் எல்லாத்தையும் மறுபடியும் குறைக்கும். சரி, யூஎஸோட கார்ப்பரேட் ப்ராஃபிட்ஸ் பாருங்க. இந்த Q3, அதாவது இந்த ஒரே ஒரு குவார்ட்டர்ல மட்டும் கார்ப்பரேட்ஸுக்கு வந்த ப்ராஃபிட் எவ்வளோ, 4 trillion.
இந்தியாவோட ஜிடிபி எவ்வளோ? ஓகே, ரைட். ஸோ 3.9 ட்ரில்லியன். சரி, as of now the latest estimate அந்த டெப்ரிசியேஷன்லாம் போனதுக்கப்புறம் நாமினல் ரேட்டில் கிட்டத்தட்ட 4.1 இருந்துச்சு ஒரு ஏப்ரல் அந்த டைமில். இப்போ 3.9 ட்ரில்லியன் இருக்கிறோம் நம்ம. சரியா? ஸோ ஒரே குவார்ட்டரில் கார்பரேட்ஸோட ப்ராஃபிட்ஸ் மட்டும் வந்து எவ்வளோ வருது பாருங்க. சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி வருது. அண்ட் that too they are concentrated with few companies. Government spending is also very high. Government spending பாருங்க, ஒரு வருஷத்துக்கு கவர்மெண்ட் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான் பாருங்க, யூஎஸ் கவர்மெண்ட். சரியா? நம்ம 10% ஆஃப் ஜிடிபி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு 0.2 ட்ரில்லியன் அப்படின்னு 0.4 ட்ரில்லியனுக்கே அவ்வளோதான், ரிசோர்ஸும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்ட்டு இருக்கும். Just look at how humongously large their expenditures are. சரி, அதே மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ், அன்கன்வென்ஷனல் அசெட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா சென்டர், சோலார் பேனல் ரெவன்யூஸ், இதெல்லாம் வச்சு நிறைய ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் உருவாயிட்டு இருக்கு. வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி சஸ்டெயினபிள் ஆர் நாட், we do not know. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிப்டோ கரன்சிஸை கூட ரொம்ப புல்லிஷாக இந்த நியூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ட்ரம்ப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்காக ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிட்காயின் ரிசர்வ்ஸ்லாம் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம். சரியா? ஒருவேளை அதெல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகுதுன்னு வைங்க, we do not know இல்லையா, what is the fundamental position of these cryptocurrencies, we do not know. It's just based on market value. Market value at any time can collapse. பின்னாடி எதுவுமே இல்லை, there is no economic assets behind it. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. மார்க்கெட் ரெசிலியன்ஸ் வர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் வல்னரபிலிட்டி. நம்ம பார்த்த மாதிரி பெரும்பாலும் நம்ம சொன்னோம்ல, இந்த கிராங்கர் காசாலிட்டி அனாலிசிஸ் சொல்ற மாதிரி யூஎஸ் மார்க்கெட் இஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு make India's market vulnerable, but whether we are going to be resilient in that, that is the question. So these are the risks which poses which are there in our capital market. So last year ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் இந்த வருஷம் என்ன இருக்குன்னு சொன்னால், the survey notes that we have to be extremely cautious, because if at all there's going to be a correction, we do not know how markets will perform. இன்சூரன்ஸ்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்சூரன்ஸில் இன்சூரன்ஸ் பெனிட்ரேஷன் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் டென்சிட்டி, இந்த ரெண்டு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியணும். இன்சூரன்ஸ் டென்சிட்டினா என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ப்ரீமியம் தட் யூ பே ஒட்டுமொத்தமாக. இப்போ நீங்கள் எல்லாம் எத்தனை பேர் எவ்வளோ ப்ரீமியம் பே பண்ணியிருக்கீங்க இன்சூரன்ஸ்க்குன்னு கேட்டால் ஒரு நம்பர் கிடைக்கும்ல. லெட்ஸ் சே 100 rupees மொத்தமாக கட்டியிருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நிறையாவே கட்டியிருப்பீங்க. தம்பி ப்ரீமியம் கட்டியிருக்கீங்களா? இல்லை சார் அப்படின்றீங்க. பைக்குக்கு இன்சூரன்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா? எல்லாம் போலீஸ்கிட்ட மாட்டிட்டுருவோம், அதுக்கு தான் கேட்டேன். சரியா? ஸோ ஹியர் அப்போ பாப்புலேஷன் எவ்வளோ? அப்போ நம்ம ஒரு 50 பேர் இருக்கோம் இங்கே அப்படின்னா 2 rupees. சரியா? கிட்டத்தட்ட அது பெர் கேபிட்டா மாதிரின்னு வச்சுப்போமே, பெர் கேபிட். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் யுவர் இன்சூரன்ஸ் டென்சிட்டி. இன்சூரன்ஸ் டென்சிட்டி இஸ் நத்திங் பட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரீமியம்ஸ் தட் வி பே ஓவர் அ பாப்புலேஷன். சரியா? அது வந்து ஒரு பர்சன் அட் அன் ஆவரேஜ் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ்ட் இன் 2023 to 95. குளோபல் ஆவரேஜ்ன்றது 3 times more. சரியா? 3 times more is the global average. So இந்தியான்றது has a lot of things to do to catch up with the insurance penetration density in India. பெனிட்ரேஷன்றது let's say எந்த அளவுக்கு உள்ள வந்திருக்குன்னு சொல்லி, this is the basis of the insurance premiums to the total insurance coverage. சரியா? ஸோ அந்த ரேஷியோ நம்ம பார்க்குறப்ப எவ்வளோ இது இருக்குது அப்படின்னா 4% தான் என்ன ஆயிருக்கு, பெனிட்ரேட்டே ஆயிருக்கு. ஸோ இன்சூரன்ஸ் பெனிட்ரேஷன் ஹேஸ் ஆக்சுவலி இன் இந்தியா டிக்ளைன்ட் ஃப்ரம் 4 to 3.7. ஸோ திஸ் இயர் எப்போவுமே கொஞ்சம் கூடிக்கிட்டே இருந்துச்சு. இந்த வருஷம் என்ன இருக்கு, குறைஞ்சிருக்கு. சரியா? அதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கலாம், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பெனிட்ரேஷன் என்ன ஆயிருக்கு, கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு. ஏன்னா கோவிட் டைமில் நிறைய பேர் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் போட்டான். சரியா? ஏன்னா உசுருக்கு பயம் வந்தால் தானே நம்மளுக்கு இன்சூரன்ஸ் போடணும்னு தோணுது இல்லையா? ஸோ ஹியர் பட் இஃப் யூ சே, இது ரெண்டுலேயும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லைஃப், India is the only country, it's one of the outliers where இந்த ரெண்டுலையும் life insurance is far higher than that of non-life insurance. In all the advanced countries, it is the other way around. சரியா? நான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் ப்ராப்பர்ட்டி இன்சூர் பண்ணி வச்சுருப்பான், கார் இன்சூர் பண்ணி வச்சுருப்பான், சில ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும், சில ஃபிலிம் ஸ்டார்ஸ்லாம் அவங்க மூக்கெல்லாம் இன்சூர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. சரியா? இருக்கு, உண்மையாக தான் சொல்கிறேன். யாரும் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கீங்களாப்பா? ஓகே. சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் ஸ்டாட்ஸ். இந்த நம்பர்ஸ்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் இட் ஹைலைட்ஸ் ஹவு இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு இன்னும் இன்சூரன்ஸுன்ற மார்க்கெட் பெருசாக ஆகலை அப்படின்றது தான் இதை ஹைலைட் பண்ணுது. சரி, குளோபலாக வந்து கிட்டத்தட்ட 7% இருக்குது குளோபல் ஆவரேஜ். ஆனால் இந்தியாவில் we're just around 3.8%. But in the recent times, insurance market has been increasing as suggested by the Global Research Institute, Swiss Re. அவங்க தான் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய வேலை பார்ப்பாங்க. ஸோ 11% grow ஆகலாம் in the next few years and making India one of the fastest growing G20 markets. சரி, மற்ற மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சு, இந்தியாவில் மட்டும்தான் இன்னும் ஸ்கோப் இருக்குது. and therefore the level of growth is going to be very very high. ஸோ நான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ன்றது தான் கிட்டத்தட்ட 20 இயர்ஸில் தான் டபுள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டென்சிட்டி will double, but still it will be lower than the global average, because global average ன்றது கிட்டத்தட்ட. what are the risks that are involved? ஃபஸ்ட்டு, இன்சூரன்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம ட்ரெடிஷ்னலான இன்சூரன்ஸ்க்கே நம்ம என்ன அடாப்ட் ஆகலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னும் லைஃப் இன்சூரன்ஸோ பைக் இன்சூரன்ஸ் மேண்டேட்ரின்றதுனால போட்டுட்டு இருக்கோமே தவிர அதை வாலண்டரியாக மாற்றி பாருங்கவேன், ஒரு பயம் போட மாட்டான். ஓகே. ஸோ climate change, geopolitical uncertainty, longevity, life expectancy. சரி, இப்போ ஐ திங்க் இந்த பிரையன் ஜான்சன் ஒருத்தர் தெரியுமா, அது கேள்விப்பட்டீங்களா? சரி, நியூஸ்லாம் கொஞ்சம் வைரலாக இருக்குது. சரி, அவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன், அவர் இந்த ஆன்டி ஏஜிங் ஆக்டிவிஸ்ட் அவர். சரி, அவர் எதுவும் இங்கே வந்து இந்த நிக்கில் காமத்தோட இதுக்கு வந்திருக்காரு. அவங்க பாதியிலேயே போயிட்டாரா, ஏன்னா ஏர் பொல்யூஷன் வந்து அவருக்கு முடியல. இன்ஃபேக்ட் ஹி வாஸ் இன் அ ரூம் வித் ஏர் பியூரிஃபையரோட ஒரு ரூமில் இருக்கிறப்ப என்ன பண்ண முடியலையா, இந்த பொல்யூஷன் தாங்க முடியலையா. சரியா? வெளியிலேருந்து காற்று வருது. இந்த சரி, நம்ம ஏரியா பார்க்கலாம், ஒரு தடவை கூட்டு வந்தாதான். ஓகே. ஸோ this kind of longevity issues, pollutions, இதெல்லாம் வந்து நம்ம whether this is going to be insured இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்க்குலாம் வருதா என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ these are the evolving risks. மிஸ் செல்லிங், சரியா, இது ரொம்ப அதிகமாக நடக்குது. வெளியில் ஒன்று சொல்லுவாங்க, ஆனால் உள்ளே வந்து அந்த ஈவெண்ட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொல்லுவான் உங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்ட்டு. நம்மளும் படிச்சிருக்க மாட்டோம், நம்ம படிக்கிற பழக்கம் நம்மளுக்கு கிடையாது இல்லையா? எதுவாக இருந்தாலும் அவன் ஹாவ் யூ ரெட் த டேர்ம்ஸ்ன்னு போட்டால் எஸ் 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 கிளிக் கிளிக். நம்மளுக்கு 5 நிமிஷம் சேவ் பண்ணுமா இல்லையா? உங்களுக்கு அதை விட எவ்வளோ பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் வேலை இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வை மிஸ் செல்லிங் ஹேப்பன்ஸ். மிஸ் செல்லிங் நடக்கும், வேற ஏதாவது ஒன்று சொல்லி வேற எதாவது விற்பாங்க. டிலேடு கிளைம்ஸு, ஏஐ பேஸ்ட் ரிஸ்க்கு, சரியா, நிறைய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்லாம் வரப்போகுதுன்றாங்க. பார்த்துங்க. அன்லெஸ் வெதர் ஐ டு நாட் நோ வெதர் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாம் ஏஐ வச்சு பண்ண போகிறாங்களா அப்படின்றது. அந்த அளவுக்கு வரும்னு நினைக்கிறீங்களா? வராது. ஓகே, வர்றதுக்கு முன்னாடி ஓடிடுங்க. ஓகே. ஸோ ரெகுலேட்டரி அண்ட் மார்க்கெட் கேப்ஸ், ஸோ லோ இன்சூரன்ஸ் பெனிட்ரேஷன் டென்சிட்டி. ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது பண்ணணும். கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் தான் அதிகமாக இன்னைக்கு இன்சூரன்ஸ், அதாவது வாட் எவர் கெயின்ஸ் வி ஹவ் ஹேட் இன் இன்சூரன்ஸ் இஸ் மெயின்லி ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ். சரியா? ஸோ ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா, ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா, இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸில் அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்குன்னே தெரியாது. அந்த மாதிரி இப்போ சில இதெல்லாம் இருக்குது, ஜன்தன்லாம் இருந்துச்சுன்னா அக்கௌண்ட் இருந்தாலே உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் யார் யாருக்கெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இவங்களுக்குலாம் இருக்குன்னுவான், ஆனால் அந்த பர்சனுக்கே தெரியாது. சரியா? அப்படி தான் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். இன்னும் வாலண்டரியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதெல்லாம் வருதா அப்படின்றது தெரியல. எஸ்பெஷலி இன்னோவேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாடல்ஸ் ஆர் நீடட் இன் த Tier 2, Tier 3 and in rural states. இதில் ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஃபார் ஆல் பை 2047 அப்படின்ற ஒரு எய்ம் இருக்குது ஃபார் தி IRDAI, இன்சூரன்ஸ் ஃபார் ஆல். அதுக்காக இந்த வருஷம் ஒரு 3 ப்ராடக்ட்ஸ், let's say the 3 major announcements in insurance have been made. What are they? அது இல்லை,
சரியா? எங்க நம்ம பசங்களா எங்க எல்லாம் தலைலாம் கீழே குனியுது. சரி, ஏதோ ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஏதோ ஒரு நோட்டில் எழுதியிருப்பீங்க. சரியா? பீமா சொல்லுங்க. எல்லாம் நான் சொல்லிடுவேன், அவளா பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? பரவாயில்ல, அப்படியே விட்டுறேன். சொல்லுங்க. என்னது? புரியல. அது இல்லப்பா, ஐஆர்டிஏ லான்ச் பண்ணது பீமா வாஹக். அடுத்த இன்னும் 2 இருக்கு. என்னது? பீமா, பீமா விஸ்தார், வேற. சரி, படிச்சுட்டு வாங்க, இல்லைன்னா சம்பந்தமே இல்லாமல் எதையும் ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபியூச்சர் ரோட் மேப். ஸோ டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வேணும், எமர்ஜிங் ரிஸ்க்கை மீட் பண்ணணும், கிளியர் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆஃப் தி இன்சூரன்ஸ் மேனேஜர்ஸ், that also has to be strengthened. சரியா? இந்த வருஷம் கொஞ்சம் அதிகமாக இந்த பென்ஷன் செக்டர் பற்றி has been devoted, partly because cautioning us that we may have the reliance on a good pension scheme or the pension sector, because today we may not be thinking of it. We live in an era where India is likely to reap the benefits of the demographic dividend. Demographic dividend na the median age 29 தான் இருக்குது. அதனால் வந்து எல்லாம் யங் பாப்புலேஷன் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். இந்த யங்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு என்ன ஆகும்? எல்லாம் 90s கிட்ஸும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பூமர் அங்கிள்ஸாக மாறுவாங்க. சரியா? இப்பயே மாறிட்டு தான் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வர்றப்ப இன்னொரு ஜபலின் தான் அதா. ரைட். ஸோ இங்க பாருங்க, குளோபல் பாப்புலேஷன், குளோபல பாருங்க 65+. The people who are more than 65 and the number of children who are less than 5, in the cohort of population check பண்றப்ப for the first time the WEF flags that the people who are more than 65 have exceeded those who are below 5%. So global, ஆனா இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு there's still time for that to happen. பட் இதுல இந்த இன்ஃப்ளேஷன், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ப்ளஸ் பப்ளிக்ல பென்ஷன் ஸ்பெண்டிங் எல்லாமே டெஃபினெட்லி இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம எப்படி இதை மேனேஜ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத கொஞ்சம் பார்க்கணும். ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் லுக் அட் இந்தியாஸ் பென்ஷன் சிஸ்டம். ரைட். ஸோ பென்ஷனோட இண்டெக்ஸில் பாருங்க, குளோபல் பென்ஷன் இண்டெக்ஸில் India has actually declined in its index. The Mercer CFA அப்படின்றவங்க ஒரு இண்டெக்ஸ் போடுறாங்க, பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஆர் பென்ஷன் செக்டர். அதில் there is a slight decline because net pension replacement rate, அதாவது இவ்வளோ நாள் பென்ஷன் வாங்கிட்டு இருந்தவங்க போயிட்டாங்க, அடுத்து என்ன ஆகுது? புதுசாக பென்ஷன் வாங்குறவங்க வரணும்ல, அது என்ன ஆகலை? இன்க்ரீஸ் ஆகலை. தட் இஸ் வை. ஸோ அதே மாதிரி சஸ்டெயினபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்கீம்ஸ் தட் வி ஹாவ் டுடே. இன்னைக்கு வந்து நம்ம NPS வச்சிருக்கிறோம். தீஸ் ஆர் த ஸ்கீம்ஸ் தட் வி ஹாவ். அட்டல் பென்ஷன் ஸ்கீம் வச்சிருக்கோம். வெதர் திஸ் வில் பி ஏபிள் டு மீட் த பென்ஷன் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அன் ஏஜ்ட் பாப்புலேஷன் லேட்டர் இன் த 2040s, in the 2050s இஸ் வாட் வி ஹாவ் டு பிளான் டுடே. ஓகே, ஸோ இதில் சின்ன ஒரு இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இதான் வந்து ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட், நேஷனல் பென்ஷன் அண்ட் அட்டல் பென்ஷன். இதில் வந்து எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. டோட்டல் பென்ஷன் ஸ்கீம், அதாவது கிட்டத்தட்ட 7.8 crores. 7.8 crore people are subscribed to a pension scheme as of today, and especially that comes from where? எதுலேருந்து வருது? NPS கிடையாது. சரியா? NPSன்றது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அவங்கெல்லாம் பண்ணுறவங்க, ப்ளஸ் கார்பரேட்ஸ் கூட பண்ணிக்கலாம். அது கம்மியாக தான் இருக்குது. இருக்கிறதுலே 80% ஆஃப் த பென்ஷன் சப்ஸ்கிரைபர் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஹோம், ஃப்ரம் விச்? அட்டல் பென்ஷன். அட்டல் பென்ஷன்றது யாரை டார்கெட் பண்ணுறோம்? நல்ல மிடில் கிளாஸா? யாரு? அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டரும், சரியா? புரியல. லேபரர்ஸ்,
ஸோ தே ஆர் த ஒன்ஸ், த வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ் ஆர் டார்கெட். சரி, ஏன்னா அவங்களால தான் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது. ஸோ 1000 ரூபி வேணும் உங்களுக்கு பென்ஷன் அப்படின்னா 55 ரூபி per month பே பண்ணணும், 45 rupees per month பே பண்ணணும், 2200 rupees per month பே பண்ணணும் from the age bracket of 18 to 40. This is the Atal pension scheme. சரியா, just have some details about this. ஏன்னா எல்லா வருஷமும் இந்த வருஷம் யூனிஃபைட் பென்ஷன் ஸ்கீம் வேற கேட்டிருக்காங்க. பழைய ஸ்கீமை பற்றி கொஸ்டின் வந்திருக்கு. சரியா, நியூ பென்ஷன் ஸ்கீமை பற்றியும் கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லுக் அபவுட் what these pension schemes are. அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலில் போய் படிங்க. ஓகே. Female subscribers in the APY have increased. Today, nearly 52% of the Atal Pension Yojana schemes belong to female. First of all, plus the preference, first, it is easier to contribute. Easier to contribute, ரொம்ப கம்மியா contribute பண்ணா போதும், 55 ரூபா. But the thing is, whether 30 years later, drawing a salary of 2000 rupee per month, will it be enough? அதான் question. 60 வயசுல என்ன பண்ணலாம் நீங்க? மந்த்லி 1000 ரூபி, மந்த்லி 2000 ரூபி வரும்னு இன்னைக்கு நீங்க பார்த்து சொல்றோம். ஏன் இன்னைக்கு 2000 ரூபி பெரிய விஷயமா இருக்குன்னா கவர்மெண்ட் 1000 ரூபாய் தரணும், பரவாயில்ல. பட் வெதர் திஸ் 1000 ரூபி, ஏன்னா இன்னைக்கு பேசிஸ்ல தான் நம்ம 1000 ரூபின்னு கொடுக்குறோம். But normally in NPS it is not like that. The contributions are likely to increase based on inflation எல்லாம். So இந்த inflation indexation எல்லாம் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கணுமா, whether this will be enough for them. அப்போ இந்த low income households வந்து first of all they are not ready to invest more because daily consumption over long term savings தான் அவங்களோட மென்டாலிட்டி. பண்ண முடியாது அவங்களால டெய்லி சேவிங்ஸ்லாம். அப்படியே பண்ணாலும் இந்த மாதிரி low income or low pension schemes da their interest is going towards. Now this is one statistics that you can note. Pension coverage has increased from 0.9% of the population to, in 2016 just 0.9% were covered. Now it is covering nearly 5% of the population. Right. So this here unified pension scheme. சரியா, இதை ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, என்பிஎஸ்ல தி குவாண்டம் இஸ் கோயிங் டு வேரி பேஸ்ட் ஆன் தி எக்கனாமிக் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ். ஏன்னா அவங்க இதை எடுத்து மார்க்கெட்டில் போடுவாங்க, மார்க்கெட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கார்பஸ் வரும். சரியா, பட் தி ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் இஸ் நாட் லைக் தட். யூ வில் பி கிவன் எ ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் no matter what the economic conditions are. So by the growing uncertainty, the growing nature of the economy, the turbulence and the vulnerabilities are making people, especially who are going to enter into their late 40s, 50s, question about the adequacy of the current pension schemes. இப்போ என்பிஎஸ்ல நான் கொஞ்சம் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன், அதில் வந்து மார்க்கெட்டும் சரியாக இல்லை, அப்போ எனக்கு வரப்போகிறதே கம்மியாக தான் வரப்போகுதுன்னா whether that will be enough or not. So therefore there is a growing cry and call to the government that they should revive the old pension scheme. But bringing back the old pension scheme is going to be very costly for the government. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு காசு நம்மகிட்ட இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றப்ப unified pension scheme, by bridging the elements of these two, this has been brought. So in the month of August this was announced. It's a hybrid model which combines both. இதில் என்ன வரும்னு சொன்னா guaranteed pension. என்ன நடந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன வரும்? மந்த்லி 10,000. சரியா, ஸோ 10 years of service இருக்குன்னா 10,000 ரூபி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் லிட்டில் பிட் பெட்டர் அண்ட் presently it is now open for government employees. So government employees who don't want NPS, normal, the fluctuating NPS வேண்டாம், ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் they can opt for this unified pension scheme. Okay. ஸோ பென்ஷன் அசட்ஸ் நியர்லி பென்ஷனில் நம்ம கார்பஸ் வச்சுருக்கோம்ல, அது வந்து கிட்டத்தட்ட 17% இருக்குது. ஸோ ஆனால் மற்ற கண்ட்ரீஸோட பென்ஷன் அசட்ஸை பாருங்கள் 80%, which means they have a savings habit. They have a culture of contributing towards their pension, which is not happening in India. We have to improve on this. இதில் இந்த என்பிஎஸ் வத்சாலியா அப்படின்றது மைனர்ஸ், சரியா, ஃபார் மைனர்ஸ்க்கு கார்டியன்ஸ் என்ன பண்ணலாம், என்பிஎஸ்க்குள்ளே கொண்டு வரலாம். திஸ் வாஸ் ஆல்சோ launched last year.
ஆமாம் கொண்டு வருவாங்க. ப்ரெசன்ட்லி ரைட் நவ் இட் இஸ் பின் ஓப்பன் அப் ஃபார் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஒன்லி. ஆமாம் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவாங்க. சரியா? ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஒன் மேஜர் ரிஸ்க். ஏன்னா பென்ஷன்றது லாங் டேர்ம் இல்லையா? லாங் டேர்மாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு அது வந்த உடனே கடைசியாக பே பண்ணணும். There is a likely possibility of the asset and liability, because the assets that you are accumulating today and the liability of paying. For example, government வந்து UPSல 10,000 ரூபி உங்களுக்கு பே பண்ண போகுது. If you have இது இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் சரியில்லை, இந்த லாஸ்ட் 10 years நெக்ஸ்ட் 10 yearsல ஏதோ எக்கனாமிக் டவுன் டர்ன் வருது, 2008 மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ் வருது, the accumulated corpus will not be enough. So there is going to be a asset and liability mismatch. For example, and that will also happen when we have, let's say, old age ku government is definitely going to give pension through other schemes also. Inniki contribution illanalum vera edha panna podhu. So the dependency ratio of the people, when it increases, definitely it's going to be costlier on the economy, as witnessed in Greece and Italy, which faced pension crises. UK is going to predict similar crisis in the next 2 decades because of its ever expanding population of the aged. இந்தியான்றது லேட்டாக வருவோம், ஆனாலும் நம்மளுக்கு லேட்டாக வந்தால் லேட்டஸ்ட் அந்த இது இல்லை. சரியா? பஞ்ச் டயலாக் கூட முடியாதுங்க. ஸோ வாட் மேக்ஸ் அன் எஃபிஷியன்ட் பென்ஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் சஸ்டெயினபிளாக இருக்கணும். இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை, அடுத்து 10 வருஷம் 15 வருஷத்துக்கு கூட that scheme has to go. Pay as you go schemes-ன்றது இவங்க போக உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி pay as you go schemes-ன்றது definitely when demographic profile changes, it is going to it's going to impact the economy. சரியா? அதே மாதிரி இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸேஷன் தான் அந்த கார்பஸை இன்ஃப்ளேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது. தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல் ஃபார் let's say for overcoming any kind of mismatches that can come. சரியா? ஸோ ஸ்கேலபிலிட்டி பார்த்துக்கோங்க, ப்ராட் பண்ணணும், இன்னும் கொஞ்சம் டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணணும். என்பிஎஸ்ன்றது லோ காஸ்ட். சரியா? உலகத்திலேயே த லோவஸ்ட் பென்ஷன் ஸ்கீம், லோ காஸ்ட் பென்ஷன் ஸ்கீம்னா என்பிஎஸ் தான். திஸ் டிஃபைன்டு இது. பட் இட் இஸ் லெட்ஸ் சே இது வந்து கொஞ்சம் கவர்மெண்டோட ஃபிஸ்கல் பர்டனை குறைக்கலாம், ஏன்னா அவங்களே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிறதுனால. But the problem is the scalability of this APY. Scalability na இன்னும் கொஞ்சம் இதை எப்படி widen பண்றது, how to make more people come and also spend more. 50 ரூபாய்க்கு பதிலாக 150 ரூபாய் அவங்களை எப்படி பண்ண வைக்கிறது? ஏன்னா லோ காஸ்ட் இல்லையா? லோ காஸ்ட்ன்றனால தான் வர்றாங்க. If you make it high cost, people will not come. And if you don't make it high cost and make it voluntary, it will be missing again. சரியா? ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம டீல் பண்ணணும். ஃபார்மல் எக்கானமியாக மாறினா தான் that all is possible. And also, and much required for increasing or improving the pension scenario is that of financial inclusion and literacy. UPA has demonstrated that digital platforms can drive financial inclusion, not the other way around. We often feel that in order to use something, we need financial literacy. Financial literacy இருந்தால் தான் financial inclusion வரும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம்ல. Sometimes it can work the other way around, and that has been emphatically proved by this UPA, because UPA-ன்ற சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபினான்ஷியலாக நாங்கள் லிட்ரஸி கிடையாது, அதனால் எங்கள் யூபிஐ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்லாம் யாரும் சொல்கிறது கிடையாது. இட்ஸ் குவைட் ஈஸி. வைனா த சக்ஸஸ் இஸ் இன் த ஈஸ் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தட் மாடல் இட் செல்ஃப். சரி, அப்போது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு சிஸ்டமை டிவைஸ் பண்ணிட்டோன்னு சொன்னாலே இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி பிரிங் பீப்புள் இன் டு திஸ் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம்ஸ். அப்போ யூபிஐ மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு அந்த டிசைன் லாங்குவேஜ்லேயே வை நாட் பிரிங் அ பென்ஷன் ஸ்கீம், isn't it? ஸோ அதுதான் idea. And therefore financial inclusion can precede financial literacy. So raise awareness, app based interface use பண்ணுங்க, technology harness பண்ணுங்க, definitely this pension will improve. There's still a long way to go. So behavioral nudges, கொஞ்சம் கொஞ்சமா you have to constantly persuade them. Yeah, so how
reframing how pension benefits are presented. அதாவது UPI enabled pension scheme, அதாவது அந்த ஸ்கீம் itself should be so rewarding that you should adopt it. பென்ஷன் ஸ்கீமுக்குள்ள அப்போ மாதம் மாதம் கட்டணுமா, அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் வேற மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி வேர் யூ கேன் மேக் த கிளைம் ஆர் த ப்ரெசன்டேஷன் in a way that benefits them, then automatically people will include. சரியா, இந்தியாஸ் ஓல்ட் ஏஜ்ன்றது 17% தான், டெஃபினெட்லி இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ். அண்ட் அதை ரொம்ப அழகாக ஒரு இதில் சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு பேராகிராஃபில், த பெஸ்ட் டைம் டு ரிப்பேர் அ ரூஃப் இஸ் வென் த சன் இஸ் ஷைனிங், நாட் வென் இட் இஸ் ரெய்னிங். சரியா, அப்போ இன்னைக்கு தான் சன் இஸ் ஷைனிங் பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ஏஜ்டு பாப்புலேஷன் இன் இந்தியா. ஏஜ்டு வந்ததுக்கப்புறம் பென்ஷன் ஸ்கீமை பற்றி யோசிச்சா இன்னும் பண்ண முடியாது. ஸோ அண்ட் ஃபர்தர் ஒரு 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 ஐடியா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் டேக் அவே ஃப்ரம் திஸ். இது ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் ஹவு ரெகுலேட்டரி பாடிஸ் ஆப்ரேட். சரியா, ரெகுலேட்டரி பாடிஸ் ஆப்ரேட். டைம் ஆயிடுச்சோ நினச்சேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் ஆர் தி ஃபினான்ஷியல் செக்டரில் ரெகுலேட்டரி பாடிஸ்லாம் யார் யார் இருக்கா? IRDA இருக்காங்க, PFRDA இருக்காங்க, RBI இருக்கிறாங்க, right, SEBI, all of this are there. இல்லையா, they are meant for regulating a particular sector and they bring regulations under the through the act that empowers them. So the sections of the act that empowers them, they can bring guidelines. But whether the guidelines, how to regulate the regulators, அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குள்ள நம்ம இன்னைக்கு போகணும். Right, what is the checks and balance that we have for regulators? How do we balance whether the regulations are becoming over regulations or whether they are able to cater to the developmental needs of that sector? இந்த கேள்விகள்லாம் நம்ம கேட்கணும். So presently, in order to scrutinize the regulations of this independent regulatory bodies, we have these 5 frameworks. One is the Committee on Subordinate Legislation. Rajya Sabhala இருக்கக்கூடிய the Committee on Subordinate Legislation. I think இதில் ஒரு PYQ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, சபார்டினேட் லெஜிஸ்லேஷன் வச்சு. அப்படின்னா என்ன, what is the main objective or let's say the mandate of this committee? அந்த அளவுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ் வரைக்கும் வருவாங்களா என்னன்னு தெரியல. The thing is, subordinate legislationன்றது யாரோட வேலை? ரைட், தி பார்லிமெண்ட் அண்ட் லெஜிஸ்லேச்சரோட வேலை இல்லையா, லோக்சபா ராஜ்யசபாவோட வேலை. பட் சம்டைம்ஸ் லெட்ஸ் சே இதை தான் பண்ணணும், the prescriptions and proscriptions of a particular act will sometimes be let out or given out as a guideline or an order by these bodies. For example, RBI is bringing out a guideline. அது ஆக்டா? broad act வேற, பட் கிட்டத்தட்ட it is having the legal effect of an act தானே. அப்போ how is sometimes எந்த டொமைனை எந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்லிமெண்ட்ல வச்சு பண்ணணும், எப்போ இவங்க ரெகுலேட்டர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த பவுண்டரி நம்மளுக்கு சரியா தெரியலன்றதுனால தான் subordinate legislation will always happen, because not all laws, all sections or all இதை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு ஆக்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது. That's why we give the regulators some authority to legislate on their own, to make bylaws, rules, guidelines, orders போடுவாங்க. அது கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது தான் உங்களோட வேலை. சரியா? ஸோ சபார்டினேட் லெஜிஸ்லேஷன், ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ஒரு இருக்குது. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால், இந்த மாதிரியான பாடிஸ் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை அசஸ் பண்ணுவாங்க. பேரண்ட் மினிஸ்ட்ரீஸ் under which these bodies operate, even though they are separate. For example, RBI is an independent body, but the Ministry of Finance can definitely have supervisory role. அவங்கள என்னன்னு கூப்பிட்டு கேட்கலாம். They can check whether these particular rules or guidelines have had a desired effect or not. சரியா? ஸோ அது CAG audits. சரியா? CAG auditsன்றது ஃபினான்ஷியல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் பெருசாக பண்ண முடியும். அஃப்கோர்ஸ் யூ நோ இட்ஸ் லிமிட்டேஷன். அண்ட் ஃபைனலி ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. பட் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூன்றது எல்லாமே
assessing the regulations ex post, ex ante பண்ண முடியாது, ex post தான் பண்ண முடியும். So these are the 5 frameworks that is present right now under which this independent regulatory bodies are assessed. In order to further improve the regulatory quality, the survey calls for an idea called as regulatory impact assessment on the lines of what we know as environmental impact assessment என்ற மாதிரி regulatory impact assessment அப்படின்ற ஒரு ஐடியா பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் அபவுட்? ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் அ டூல், அதாவது ரெகுலேஷன்ஸ் ஓட இம்பேக்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு அசஸ் பண்ணுறதான், டு ரிவ்யூ த குவாலிட்டி ஆஃப் ரெகுலேஷன்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு டூலையோ இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்கோ we have to bring in India. This is the recommendation of it. So globally நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா OECD countries have increasingly adopted this kind of practice. RIA in some superficial forms are existing in India. For regulatory SEBIயும் RBIயும் ஆல்ரெடி அவங்களோட ரெகுலேஷன்ஸை ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வெளியிலேருந்து ஸ்டேக் ஹோல்டர் கன்சல்டேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. IBBI அவங்களோட ரெகுலேஷன்ஸை தேர்ட் பார்ட்டி இவாலுவேஷனுக்குலாம் பண்ணுறாங்க. தேர்ட் பார்ட்டி கேன் இவாலுவேட் the regulations or the guidelines that they bring in. So these are some ways, but these are all ways of self-regulation. Yeah, maybe perhaps we can have an overarching scheme for a regulatory impact assessment where or standard guidelines are adopted for all. So yeah, so need for improvement, regulation or quality improve பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் ARCஸ்லயும் சொல்லியிருக்கிறோம், ஃபினான்ஷியல் செக்டர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன்ஸ்லையும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். சரியா, they have called for cost benefit analysis. Every guideline that has to be brought by these bodies should have a detailed cost benefit analysis. There shouldn't be just letters or any mere guidelines. எதுக்காக அதை பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ரேஷனல் இருக்கணும் அதுக்கு. யா, ஸோ லாஸ்ட் இயரோட பட்ஜெட்டில் கூட ரெகுலேட்டரி ரிவ்யூஸ், பப்ளிக் கன்சல்டேஷன்ஸ்லாம் இனிமேல் எல்லாமே ஓப்பன் அப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நீங்கள் நார்மல் ஒரு ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்லுலாம் வந்துச்சுன்னா அதை பப்ளிக் கன்சல்டேஷனுக்கு விடுவாங்க. சரியா, how many rules or how many guidelines by the RBI or other agencies or regulatory bodies have come out to the public for consultation? சிலது வரும் ஏன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பர்டைஸ் இல்லைன்றனால சிலது வரும், பட் சம் மே நாட். அதனால் அதெல்லாம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் இட்ன்றது, பிகாஸ் ரெகுலேஷன் குவாலிட்டி வில் இம்ப்ரூவ், credibility and efficiency improves. An independent agency, if put in place, will reduce the complexities in these regulatory burdens. So regulation oda burdens குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். India must balance financial stability and innovation and competition, because bringing regulations for the sake of stability may stifle innovation. ஸ்டெபிலிட்டிக்காக இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம சொன்னால் அதில் ஒரு இன்னோவேஷனே இல்லாமல் போயிடும். அதனால் இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் ரெகுலேஷனோட ஒரே ரோல். ஸோ மேபி பெர்ஹாப்ஸ் வி கேன் அசஸ் இட் யூஸிங் திஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ். சரியா, ஒரு ஆப்டிமல் ரெகுலேட்டரி என்விரான்மெண்ட் இருந்தால் நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இந்த சைபர் த்ரெட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டுருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் யூ வுட் நோ சம் டேட்டா ஆர் தேர். ரொம்ப இது இல்லை, ஜஸ்ட் நோட் டவுன் இட். இந்த லாஸ்ட் இயர் சைபர் த்ரெட்ஸ்னால மட்டும் $2.5 billion were lost. சரி, ransomware இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. கோர்ஸ் யூ வுட் பி அவேர் ஆஃப் இட். ஸோ இந்தியா இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக சைபர் செக்யூரிட்டி பாலிசி FSDCயில் சைபர் ரெசிலியன்ஸ்க்காக ஒரு ஃபோக்கஸ் குரூப் ஒன்று வச்சுருக்கிறோம். ரைட், அண்ட் ஆல்சோ சைபர் செக்யூரிட்டி இண்டெக்ஸ், இந்தியா சைபர் செக்யூரிட்டி இண்டெக்ஸில் இந்தியா ஹேஸ் மூவ்டு டு த Tier 1 countries. Tier 1 countries-na best performing countries-nu அர்த்தம். So which means that cyber security practices are safe in India, but risks இருக்க தான் செய்யுது. ஏன்னா ஐ திங்க் இதில் காட்டியிருப்பேன் இல்லையா, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சர்டினில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கம்ப்ளைண்ட்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம். எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் அவங்க தான். அவங்கக்கிட்ட வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி இன்சிடென்ட்ஸை பாருங்கள், increase ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். So year on year increasing, even though we are trying to regulate, because digitization of economy will definitely open up these kind of things. சரியா, finally let's end up with the question of whether the financial sector or the growth of financial sector, whether it will impair or will have any costly consequences. நம்ம அதிகமாக இந்த ஃபினான்ஷியல் செக்டரை பற்றிலாம் பேசி எல்லாத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல் செக்டர் இஸ் தேர்,
கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், யூ மேக் திங்ஸ் ஈஸி, ரிலாக்ஸ், பட் வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் காஸ்ட்லி ஆர் நாட், அந்த அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 2008 ஃபைனான்ஷியல் கிரைசிஸில் அன்செக்ட் ஃபினான்ஷியல் செக்டர் க்ரோத், ஃபினான்ஷியல் செக்டர் க்ரோத்துக்கும் நார்மல் எக்கானமியோட க்ரோத்துக்கும் வாட் இஸ் த லிங்க் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரோவ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட், deregulations were actually believed to drive better financial performance. Deregulation பண்ணா நல்லது தான், but sometimes it can also negatively, as happened in the 2008 crisis. ஒரு ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னா டெஃபினெட்லி டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட்டோ இன்னோவேஷனோ இது எல்லாத்தையுமே இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஃபினான்ஸ் இஸ் அ டிரைவர் ஆஃப் க்ரோத், நாட் அ பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் இட். சரியா? க்ரோத்தை டிரைவ் பண்ணுறது என்னவா இருக்கணும்? ஃபினான்ஸாக தான் இருக்கணும். நல்லா க்ரோ ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஃபினான்ஷியல் செக்டர் டெவலப் ஆகும் அப்படின்றது கிடையாது. தட் இஸ் வை இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். சரியா? ஸோ எக்ஸசிவ் ஃபினான்ஷியலைசேஷன் கேன் ஹர்ட். திஸ் இஸ் த மெயின் டேக் அவே ஆஸ் ரெக்கமெண்டட். எக்ஸஸாக நம்ம ஃபினான்ஷியலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹர்ட் பண்ணும். இங்கே ப்ரைவேட் கிரெடிட் இருக்குல்ல, ப்ரைவேட் கிரெடிட் டு ஜிடிபி 90%லேருந்து 150% க்ரோ ஆயிருக்கு அயர்லாண்டில். பட் ஸ்டடீஸ் ஹவ் செட் that after this growth of financial sector, things have plateaued. There is no growth beyond it, because your financial sector should drive it. சரியா? It should not outpace the engine. உள்ள இருக்கிறவர் மெதுவாக ஓட்டிட்டு போகலாம், அதுக்காக கீழே இறங்கி வேகமாக ஓடக்கூடாது. சரியா? So over finance-நால economic disruptions, definitely it's going to be there because it diverts resources from the real sector. Let's say ஸ்டாக்ல போடுறீங்க, பயங்கரமாக க்ரோத் வருது அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். என்ன பண்ணுவீங்க? எல்லாம் போட்டு கடைசியில் மொத்தமாக இழந்துட்டு நாளையிலேருந்து டீ கடைக்கே போக மாட்டீங்க. அதனால உங்களை நம்பி டீ கடை போட்டவனுக்கு பிஸ்னஸ் லாஸ் நடந்துட்டு இருக்கும். The real economy will suffer. Okay. So competition for skilled labor will weaken. ஸோ ஹை கொலாட்ரல், அதாவது ரேப்பிடாக ஒரு க்ரோ ஆகிட்டு இருக்குன்னு வைங்கவேன், இட் வில் ஆல்வேஸ் ஃபேவர் ஹை கொலாட்ரல் லோ ப்ரொடக்டிவிட்டி செக்டர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரியல் எஸ்டேட். டியூரிங் ஃபினான்ஷியல் செக்டர் பூம் யூ கேன் ஃபைண்ட் தட் திஸ் ரியல் எஸ்டேட் வில் பி பூமிங். ரியல் எஸ்டேட்ன்றது ஹை கொலாட்ரல் லோ ப்ரொடக்டிவிட்டி, ஏன்னா அதோட வேல்யூலாம் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? இப்போ ரியல் எஸ்டேட் சர்வீஸில் என்ன பண்ணுறான்? ரியல் எஸ்டேட்ன்றது ரொம்ப ப்ரொடக்டிவான ஒரு சர்வீஸ்ன்னு நினைக்கிறீங்களா? ரியல் எஸ்டேட் சர்வீஸ் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் பிவட்டல், கண்டிப்பாக ஒரு எக்கானமிக்கு தேவை தான். ஆனால் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் மாதிரி, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி, ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மாதிரி ரியல் எஸ்டேட்ன்றது அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறீங்களா? ரியல் எஸ்டேட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிஸ் அது வேற. நம்ம ஊரில் ஒருத்தன் ரியல் எஸ்டேட்னு சுற்றிட்டு இருப்பான்ல, ரைட்? ஸோ தேர்ஃபோர் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் கிரைசிஸ் ரொம்ப ஓவரா இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸை கொண்டு வந்துட்டு இருப்பான். தட் வில் டெஃபினெட்லி பிரிங் டு அ கிரைசிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சப்ரைம் கிரைசிஸ் இன் த 2008. ஏன்னா மார்ட்கேஜிங் சொன்னால், கிரெடிட் டிஃபால்ட் ஸ்வாப்ஸ், இந்த மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் கொண்டு வர வேண்டியது கடைசியில் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது. சரியா? ஸோ செக்யூரிட்டைசேஷன், ஓகே, இது குளோபல் ஃபினான்ஷியல் பெல் கர்வ் ரிலேஷன்ஷிப், தட் இஸ் this is it. This is what is the link. Okay, the relation between financial sector development and growth rate is actually a bell-shaped curve. சரியா? Which says that over financialization or over growth of financial sector, ஏன்னா இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பயங்கரமாக ஃபினான்ஷியல் செக்டரில் இனிமேல் க்ரோ ஆகிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. கிட்டத்தட்ட 90% மேலே ஃபைனான்ஸ் ஆயிடுச்சு. But they are not able to have an effect on growth. But look at these small countries. சரியா? But what we have to do is try to be in this turning point. And therefore, the survey cautions that we shouldn't get into the risk of over-financing the economy. Financialization of economy is indeed going to have disastrous effects, and therefore, we should tread cautiously. ரெகுலேஷன்ஸும் கொண்டு வரணும். அதனால தான் ஃபினான்ஷியல் செக்டர் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ கேன் டீரெகுலேட். அதனால தான் அடுத்த இதில் டீரெகுலேஷனை பற்றி பேசியிருப்பாங்க. அந்த டீரெகுலேஷனில் வில் கம் டு தட். டு வி ஹாவ் டைம்?
இதுக்கு மேலே எடுத்தால் நீங்களும் உட்கார மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஓகே, ஸோ உங்களுக்காக எனக்காகவும் சேர்த்து என்ன பண்ணுறேன், ஜஸ்ட் வைண்ட் அப் அ செஷன் டுடே. லெட்ஸ் கோ. எனக்கு ஆனால் இந்த டைம் கொஞ்சம் ரொம்ப வால்யூம்னஸாக இருக்குது. நான் இது எல்லாமே யூ won't have the time or you cannot go by yourself. இப்போ இந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கக்கூடிய அனலிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதை நாமளும் உட்காந்து படிக்க மாட்டோம் சரியா? ஸோ அதனால தான் இதை கொடுக்குறோம். ஏன்னா சில ஃபேக்ட்ஸு சர்வேவோட சம்மரின்னு சொல்லிலாம் பிஐபிலே உங்களுக்கு கிடைக்கும். என்னென்னா ஒவ்வொரு இதுலையும் என்னென்னு சொல்லிட்டு அதை மேலோட்டமாக படிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி படிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஒன்லி when you analyze and study you can incorporate it, you can write it somewhere. அப்படி இல்லைன்னா இதில் இதை சொல்லியிருக்காங்க அதில் சொல்லியிருக்காங்கல்ல தான் இருக்கும். ஸோ வில் ஹாவ் அ டிஸ்கஷன் டுமாரோ ஆல்சோ அண்ட் வில் see how 2 நாளில் கன்க்ளூட் பண்ண முடியுதா இல்லையான்றதை அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஓகே ஓகே.